मित्र हो नमस्कार. I am Abhay Vaidya, Director Pune International Center. Vigyan आणि संगीत, science and music, so very fascinating topic. And at the outset, let me thank Pandit Dr. Arun Dravid for coming all the way from Mumbai to speak on this topic. I also wish to thank Professor Pradeep Apte, PIC's Distinguished Fellow and Professor Emeritus at the Gokhale Institute of Politics and Economics for chairing this session. May I request Dr. Dravid and Professor Apte to please take the dais. So Pune International Center, as I was mentioning to Dr. Dravid at our office upstairs, is very passionate about arts and culture, but we've not been able to organize many events because the range of policy research at PIC, roundtables and conferences stretches from national security to international relations to innovation, sustainable energy and climate change, and issues of urbanization and governance. And yet, thanks to our dedicated members like Dr. Latika Patgaonkar, PIC has organized no less than 14 film festivals on various themes such as Buddhism, Shakespeare, and films dedicated to Nepal, Bangladesh, Kazakhstan, Iran, and Afghanistan. We have also screened a number of award-winning documentaries under the FD zone. Dr. Dravid, things are expected to become livelier once we move to our new 7-acre campus at Pashan in a matter of months, where an auditorium and a convention hall are in final stages of construction. Friends, coming to today's topic, we have two eminent scientists with us today, both of who understand the science of music and the music of science. Dr. Dravid's friendship with PIC's president, Dr. Raghunath Mashelkar, goes back to some fabulous 60 years. And I hope, sir, you will tell us a little about that great friendship. Dr. Dravid is a chemical engineer with a first-class first career throughout and a Doctor of Science from the Massachusetts Institute of Technology. He is Chairman Emeritus of Jacobs Engineering India. He is a recipient of numerous prestigious awards, which include the President of India's Gold Medal at BTech for first rank among all branches of engineering in IIT Bombay, Distinguished Alumnus Award for Outstanding Achievement in Chemical Engineering from IIT Bombay, Hindustan Lever Award for the Most Outstanding Chemical Engineer of the Year, instituted by the Indian Institute of Chemical Engineers, and the BP Godrej Lifetime Achievement Award, instituted by the Indian Institute of Chemical Engineers. In music, Pandit Dravid is an accomplished vocalist of the Jaipur Atrauli Gharana and received his early training under late Ustad Abdul Majid Khan Sahib, who was a disciple of late Ustad Aladiya Khan. Dr. Dravid received advanced training from Gana Saraswati Padma Vibhushan, late Srimati Kishori Amonkar, and was her senior most disciple. He has also received occasional training from late Srimati Mogubai Kurdikar, Padma Bhushan, and disciple of late Ustad Aladiya Khan and mother guru of late Srimati Kishori Amonkar. Sir, Pune International Center is a public policy research think tank now in its 13th year. As you know, PIC is led by Dr. Raghunath Mashelkar and Dr. Vijay Kelkar, and PIC is dedicated to fostering the liberal values of the Indian Constitution and the UN Charter. PIC's members come from all walks of life, and most of them are super achievers who contribute pro bono to the activities of this center. With this small introduction, I would like to mention that today's discussion and lecture will have a Q&A session, so you are welcome to ask your questions to our distinguished speaker. I shall now hand over the floor to the chair of today's event, Professor Pradeep Apte. Over to you, sir.
And I think we have such a distinguished person as a speaker today that I would like to refrain from that role. It's a very interesting kind of a subject. And those, I don't know what he's going to speak about, but to the extent I'm aware of this area, let me give a orange warning. Those who are averse to mathematics, be a little more careful and alert, because there are some aspects of this which are inherently mathematical. And but nonetheless, he being himself a very accomplished performing artist, probably he would be able to do a magic which he otherwise does as a performing artist. So without much ado, I think I will request him to proceed with his lecture. गुड इव्हनिंग. मी गीताबाईंना विचारलं होतं की मराठीत बोलू का इंग्लिशमध्ये बोलू, तर त्यांनी सुचवलं की इंग्लिशमध्ये बोला, कारण पुष्कळ लोकांना मराठी समजेल न समजेल. आणि आता डॉक्टर आपटेंच्याकडून कळलं की नाही, ते बहुतेक सगळ्यांना मराठी येतं, पण तरीसुद्धा आपल्यापैकी कोणाला इच्छा असेल तर मी इंग्लिशमध्ये बोलू शकतो. तेव्हा बरं, दोन्ही. आता त्याच्यामध्ये बहुतांशी मराठीच होईल, कारण त्याची परिभाषा इंग्लिशमध्ये सांगणं कठीण जातं. परंतु जिथे आवश्यकता तिथे इंग्लिशमध्ये काय शब्द आपण घालतोच. आपण कॉमन जनरल एव्हरीडे बोलताना सुद्धा आपण किती इंग्लिश वापरतो. असो, या विषयावर बोलायचं ही कल्पना मला पूर्वीपासून माझ्या मनात आहे. कारण खूप वर्ष असं संगीत शिकल्यामुळे, थोडंफार परफॉर्म केल्यामुळे मला असं दिसून आलं की सामान्य श्रोता जाऊ द्या, परंतु संगीत परफॉर्म करणारे असे जे कलाकार आहेत त्यांनासुद्धा आपल्या संगीताचे मूलभूत सिद्धांत कुठून आलेले आहेत आणि कसे आलेले आहेत, तर ते समजावून सांगण्याची इच्छा झाली होती. आणि त्याप्रमाणे 4 महिन्यापूर्वी मुंबईत मी एका ठिकाणी हे लेक्चर दिलं. तर त्याचा व्हिडिओ मी आमचे दोस्त रमेश माशिलकरांना पाठवला होता. तर त्यांनी म्हटले, नाही नाही, हे आपल्याकडे पण पाहायला पाहिजे, तू ये इथे. तर म्हटलं आनंदाने येतो. आता माझी परिस्थिती अशी आहे की ॲकॅडमिक्स आणि इंडस्ट्रीयल प्रोफेशनल काम केलं आहे एका बाजूनी, दुसऱ्या बाजूनी संगीताची खूप वर्ष सेवा केली आहे. असं असल्यामुळे जे संगीतात मुरब्बी आहेत ते म्हणतात, गातो यथा तथा, पण म्हणे अकॅडमिकली खूप ब्रिलियंट आहे. आणि जे अकॅडमिक्समध्ये आहेत ते म्हणतात की ठीक आहे, अकॅडमिक्स वगैरे होतं त्याचं, पण गातो फार छान. त्यामुळे मी दोन्हीकडचा पाहुणा आहे, दोन्ही घरचा पाहुणा, अशी माझी परिस्थिती आहे. असो, जे काही थोडं बहुत त्याच्याविषयी रिसर्च करून सापडलं तेवढं आपल्यापुढे मांडणार आहे. फारसं काही याच्यात गणित नाही आहे, घाबरायचं कारण नाही. याच्यामध्ये फक्त 10वी 11वीचं थोडंफार अल्जेब्रा, दुसरं काही नाही आहे. आणखी संगीताच्या दृष्टीने सुद्धा त्याच्यामध्ये फार काही मोठे सिद्धांत मांडणार नाही आहे मी. पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपल्या संगीतात जे सारे गम पद निसा हा स्वरसमुच्चय आहे, ज्याला आपण सप्तक म्हणतो, इंग्लिशमध्ये त्याला वेस्टर्न सिस्टीममध्ये त्याला ऑक्टेव्ह म्हणतात. हे सूर मूलतः कसे उत्पन्न झाले, हे मानव जातीला एक बाकीचे जे सगळे कानावर पडणारे आवाज असतात, बस चालते त्याचा आवाज आहे, मूल किंचाळतं त्याचा आवाज आहे, हे सगळे आवाजच आहेत. आणि ह्याच्यात आणि संगीतात काय फरक? मग संगीतातले आवाज हे का वेगळे आहेत? आणि त्याचा विचार केला की मग ते कुठून आले, कसे आले, त्याची उत्पत्ती कशी झाली, याचा थोडासा विचार केला. आणि त्याच्यात मला दिसलं की हे पुष्कळसं फिजिक्स आणि गणित याच्यावर आधारित आहे, त्याचं मूळ. तर
पहिली स्लाईड दाखवा. आता मी असा बसतो जरा, म्हणजे मला काय स्लाईड दाखवायला बरं पडेल. तर ही माझ्या आजच्या व्याख्यानाची आउटलाईन आहे. तर हे सुरुवात नुसते इंट्रोडक्शन टू द सायन्स ऑफ म्युझिकल साऊंड्स. आणि हे 1 आणि 2 हे मुद्दे अगदी बेसिक आपल्या म्युझिकल आवाज जे आहेत, संगीतातले आवाज जे आहेत, त्यांचे वेवफॉर्म्स म्हणजे काय आहेत. कारण संगीत, कुठलाही आवाज हे साऊंड वेव्ज असतात, त्याच्या लहरी असतात. आणि ते आपला गळा असो, सतार असो, तंबोरा असो, काही असो, तर त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा कंपन करतो तेव्हा सतारीची तार किंवा तंबोऱ्याची तार ही अशी व्हायब्रेट होते. आणि ती अमुक एका फ्रिक्वेन्सीनी व्हायब्रेट होते. आणि त्या व्हायब्रेशन्समधून आपल्या कानाला त्याचं परसेप्शन येतं. तर दुसरी स्लाईड लाग. तर हे आता बघा, हा एक बिंदू आणि तो दुसरा एक बिंदू, या 2 बिंदूंना एक तार लावलेली आहे आणि ती घट्ट वळवलेली आहे, म्हणजे टेन्शन दिलेलं आहे. आणि ती जेव्हा आपण छेडतो तेव्हा अशी ही वर खाली हालते. आपल्याला दिसत नाही, कारण हे 200-300 सायकल्स पर सेकंड एवढ्या भरभर हालते ती. मी अगदी प्राथमिक भाषेत बोलतो आहे, सगळ्यांना समजावं म्हणून. त्यामुळे ह्याची आपण जी फ्रिक्वेन्सी म्हणतो, कुठल्या फ्रिक्वेन्सीने ती तार व्हायब्रेट होते ते कळत नाही आपल्याला, पण कानाला ऐकू येतं. एक कुठला तरी सूर वाजतोय. आता एक अतिशय बेसिक साऊंडच्या थिअरीचा नियम आहे की संगीत म्हणजे तारेची वाजणारी जी फ्रिक्वेन्सी असते, व्हायब्रेशनची जी फ्रिक्वेन्सी असते, ती फ्रिक्वेन्सी आणि त्या फ्रिक्वेन्सीने उत्पन्न होणाऱ्या साऊंड वेव्ज ज्या असतात, लाटा, लहरी, त्या लहरींची वेव्हलेंथ यांचं व्यस्त प्रमाण असतं. जितकी लांबी कमी तितकी फ्रिक्वेन्सी जास्त, व्यस्त प्रमाणात. त्याप्रमाणे मध्ये जर आपण एक टेकू दिला त्या तारेला, तर त्याचे जे 2 भाग होतील ते 2 भाग दुप्पट फ्रिक्वेन्सीने वाजतील. कारण प्रत्येक भागाची लांबी अर्धी झाली आहे. त्याचे 3 भाग केले तर प्रत्येक भाग तिप्पट, म्हणजे प्रत्येक भाग तिप्पट फ्रिक्वेन्सीने वाजेल. कारण 3 भाग केले आपण, लांबी 1/3 झाली, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी तिप्पट झाली वगैरे. तशीच ही चौपट आणि शेवटची ही 5पट. 5पट केली म्हणजे प्रत्येक 5तल्या प्रत्येक भागाची फ्रिक्वेन्सी 500. म्हणजे ही पहिली जर आपली 100 असली, 100 सायकल्स पर सेकंड, आणि सायकल्स पर सेकंड हे प्रत्येक वेळी मी बोलणार नाही, ते हर्ट्स म्हणून त्याला युनिट आहे त्याचं, तर ते आपण हर्ट्स म्हणायचं, म्हणजे सायकल्स पर सेकंड. तर ह्याची जर 100 असेल तर ह्याची 500 होणार प्रत्येक सेगमेंटची. तेव्हा हे अतिशय मूलभूत तत्त्व आपल्या संगीताचं आहे, आपल्या म्हणजे कुठल्याही संगीताचं आहे. पण त्या तत्त्वाचा उपयोग आपल्या भारतीय संगीतात 2-2.5 हजार वर्षापासून झालेला आहे. आणि त्याच्याविषयी थोडं पुढे आणखी जास्ती बोलेनच मी. परंतु आपल्यापैकी ज्यांनी संगीताचा अभ्यास केलेला आहे त्यांना कल्पना असेल की भरतमुनींचं नाट्यशास्त्र हा जो ग्रंथ आहे तो काहीतरी भरतमुनींचं म्हणजे 300 BC आणि 500 AD या 800 वर्षाच्या स्पॅनमध्ये केव्हा तरी ते होऊन गेले. आता केव्हा होऊन गेले नक्की कळत नाही आहे, परंतु त्या काळामध्ये भरतमुनींनी त्यांच्या ह्या ग्रंथामध्ये आपले हे जे स्वर आहेत, ह्या स्वरांची फ्रिक्वेन्सी आणि त्यांच्या लांबी ह्याच्याविषयीचं जे कोरिलेशन आहे ते त्यावेळी त्यांनी त्या ग्रंथामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. आणि इथे तुम्हाला शेवटी इथे लिहिलेलं आहे स्वयंभू ग
आपल्यापैकी कित्येक लोकांनी ऐकलं असेल, हे स्वयंभू गांधार म्हणून आपण त्याला म्हणतो. ते सुद्धा का, त्याचं कारण हे आहे. ह्याच्यामध्ये होतं काय, समजा ह्याची जर फ्रिक्वेन्सी 100 असेल आणि ह्याची 500 झाली प्रत्येक सेगमेंटची, 500 जरी झाली तरी ती त्याच तारेतून वाजते. म्हणजे त्या तारेतून सगळ्यात मुख्य म्हणजे 100 वाजणार, पण मग हळूहळू त्याची इंटेन्सिटी कमी होत होत 200, 400, 500 या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज त्याच्यामध्ये अशा तऱ्हेने वाजतात. आणि हे कसं सिद्ध केलेलं आहे पुढे एक्सपेरिमेंटली, त्याच्याविषयी मी बोलणार आहे. म्हणजे अशा तऱ्हेच्या संगीताच्या ह्या नादाला, संगीताच्या या ध्वनीला एकच फ्रिक्वेन्सी जरी आपल्या कानावर ऐकू आली, कारण आपला कान ही सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट्स एवढा तीक्ष्ण नाही आहे, तरीसुद्धा त्या तारेतून 200, 400, 800, 500 ह्या फ्रिक्वेन्सीचे नाद उत्पन्न होतात आणि ते मेजर करता येतात. तर हा जो कॉन्सेप्ट आहे, हा जो गांधार, स्वयंभू गांधार मी म्हटलेला आहे, तो गांधार भरत मुनींना ऐकू आला का? म्हणजे ऐकू आला असलाच पाहिजे, कारण त्यांनी त्याला स्वयंभू म्हटलेलं आहे. याचा अर्थ त्या सुरावर कुठल्याही तऱ्हेची तार नसताना जो आपोआप वाजतो, म्हणून त्याला स्वयंभू असं त्यांनी नाव दिलं. पुढचे आता ह्याच्यावर मी एक काल्पनिक हे हार्मोनियमच्या पट्ट्या दाखवलेल्या आहेत. समजा की ही काळी 4 आहे, आपल्या संगीताच्या भाषेत बोलायचं झालं म्हणजे हार्मोनियमवर, म्हणजे पहिल्यापासूनची 4थी काळी पट्टी, काळी 5, मग पांढरी 1, पांढरी 2, काळी 3, काळी 4 आणि पुन्हा काळी 5. तर आता मूलभूत सिद्धांत त्या आपल्या ह्या कॉन्सेप्टप्रमाणे 2/3 लांबी झाली म्हणजे तारेची. आणि बाय द वे, तारेची जी त्याच्यातून जो नाद येतो तो नुसता लांबीवर अवलंबून नसतो, त्याच्यात आणखी पण फॅक्टर्स आहेत की त्या तारेचं मटेरियल काय, त्या त्याचा व्यास काय, त्याचं डायमीटर काय, त्या तारेचं टेन्शन किती आहे आणि त्याची लांबी किती आहे. या 4 फॅक्टर्सवर तो जो स्वर येतो त्याचं पिच किंवा तो कुठला स्वर आहे हे अवलंबून आहे 4 फॅक्टर्सवर. आपण सध्या या डिस्कशनसाठी मटेरियल, त्याचं टेन्शन ह्याचा विचार करायचा नाही आहे. मी फक्त लांबीचा विचार इथे करतो आहे. तर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे पहिला जो सा आहे, आणि हा सा कुठलाही असू शकतो, काळी 4 असेल, काळी 5 असेल, काळी 2, काळी 1, म्हणजे कुठला सा झाला, सा रे ग म प ध नि सा, किंवा सा रे ग म प ध नि सा. म्हणजे कुठलाही तुम्ही जरी बेसिक सा घेतला तरी त्याच्या अनुषंगाने पुढचे स्वर जे आहेत त्यांची रिलेशनशिप त्या बेसिक साशी काय आहे, ही रिलेशनशिप महत्त्वाची आहे. तो बेसिक सा कुठला आहे ह्याला महत्त्व नाही आहे. तर याप्रमाणे सगळ्यात महत्त्वाचा कायदा असा सुरुवातीला दाखवल्याप्रमाणे की जेव्हा लांबी बरोबर अर्धी होते तेव्हा त्याची फ्रिक्वेन्सी बरोबर डबल होते, आणि दुप्पट फ्रिक्वेन्सी झाली की तोच सा हा वरच्या सप्तकातला सा लागतो. सा सा रे ग म प ध नि सा, हा सा आणि तो सा, हा जर 200 असेल तर तो 400 हर्ट्स, हा जर 150 असेल तर तो 300 हर्ट्स. असं साधं गणित आहे. तेव्हा इथे तुम्ही बघाल की हा सा, त्याला आपण नुसतं सध्या 1 म्हणूया, 100-200 जाऊ द्या, त्याचे रेशोज महत्त्वाचे आहेत. तर हा जर 1 असेल तर हा वरचा सा इथे आहे तो 2 आहे, दुप्पट. आणि मध्ये सा रे, आता हे पहिले हे लोअर केसमधले सोडून द्या सध्या, सा रे ग म, हे जे आहे प ध नि सा हे इथपर्यंत जातात. आणि मी
सा ग प सा एवढे 4 मी लाल रंगात दाखवले आहेत. त्याचं कारण असं की प हा सा आणि सा हे तर मूलभूत स्वर आहेतच, पण प हा सुद्धा आपल्या संगीतात आणखी एक मूलभूत स्वर मानला जातो. आणि त्याची जर लांबी आपण 2/3 केली ओरिजिनल तारेच्या मानाने, तर त्याची फ्रिक्वेन्सी 3/2 होते. म्हणजे सा जर 1 असेल, वरचा सा 2 आहे, आणि हा प हा मध्ये येतो तो 1.5 आहे, 3/2. तेव्हा हे सा ग आणि प, सा प आणि सा ग प सा हे 4 स्वर किंवा 3च म्हणायचे, कारण वरचा सा आणि खालचा सा हे रिलेटेड आहेत दुप्पट असल्यामुळे. पण सा ग आणि प हे आपले अतिशय मूलभूत 3 स्वर झालेले आहेत. त्याच्यानंतरचा महत्त्वाचा स्वर म्हणजे म. तर आणि आता हे एकमेकांशी कसे, त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीज एकमेकांशी कशा जुळलेल्या आहेत, त्यांचं रिलेशनशिप काय, नातं काय त्यांच्यामध्ये, हे ह्याच्यावर सगळं आपलं सप्तक अवलंबून आहे बरं का. आता तुम्हाला कळलं की ग ची 5/4, कारण ग हे 80% जर तुम्ही केली तारेची लांबी, तर त्याच टेन्शनला, त्याच मटेरियलला, त्याच बाकीच्या सगळ्या पॅरामीटर्सला 80% जर केली, तर जो सूर वाजतो तो ग. म्हणून त्याची फ्रिक्वेन्सी ही आहे 5/4, 4 पंचमांशचा इनव्हर्स 5/4. तर सा ग आणि प आणि सा एवढे सध्या आपण समजून घेऊया. पुढच्या स्वरांचं डेरिव्हेशन मी दाखवतो आता. पुढची आता बघा, हे सगळं लॉजिक आहे बरं का. सा इज 1, ग इज 5/4. बाय द वे, मागे दिसत आहे का, हे माझा पॉइंटर दिसतो आहे तुम्हाला. सा हे 1 झालं, ग हे 5/4 झालं, आणखी प हे 3/2 झालं. हे स्वयंभू गांधाराचं मी थोडक्यात सांगितलं, कारण भरतमुनींनी त्याला स्वयंभू गांधार म्हटलं आहे. तसं म्हटलं तर बरेचसे सूर स्वयंभू आहेत, कारण ते तंबोरा एकदा छेडला की सगळे ऐकू येतात आपोआप. परंतु हेही आपल्याला कळेल की ज्यांनी संगीत केलेलं आहे आणि ज्यांनी तंबोरा अनेक वर्ष वाजवलेला आहे, चांगला तंबोरा चांगल्या तऱ्हेने ट्यून करून वाजवलेला आहे, त्यांनी नोटीस केलं असेल की खर्ज जेव्हा आपण वाजवतो, शेवटची तार त्याच्यातून 3 सेकंद गेले की हळूच तीव्र ग, 2 सप्तकांच्या पुढचा ग वाजतो, आपल्या कानांना ऐकू येतो. त्याचप्रमाणे पच्या तारेतून तीव्र रे, वरच्या ऑक्टेवमधला रे वाजतो, तो कानाला ऐकू येतो. तेव्हा ग स्वयंभू आहे, मग रे पण स्वयंभू आहे. आणि थोड्याच वेळात सांगतो आणखी कसे स्वयंभू आहेत. तर पहिल्यांदा ह्या बेसिक स्वरांचं हे बघा कॅल्क्युलेशन. आता लेट्स से, मी हे छोटासा अल्जिब्रा आहे. इफ एम इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ म, देन म एम टाइम्स 3/2. म्हणजे आता मागची स्लाईड द्या जरा परत, मागचे. हे बघा, हा इथे म आहे ना. आता मी किती पुढे जातो बघा, 1 2 3 4 5 6 7 7 सूर पुढे गेलो म्हणजे वरचा सा येतो. आता ह्या सापासून मी जर 7 सूर पुढे गेलो, 1 2 3 4 5 6 7, तर प येतो. म्हणजे मच्या पुढे मला जर सा धरला आणि त्याच्या 7 सूर पुढे गेलो, तर मच्या दृष्टीने हा प येतो, इकडचा सा. आलं का लक्षात? त्याप्रमाणे आता पुढची स्लाईड दाखवा. तेच इथे मी लिहिलेलं आहे. इफ एम इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ म, देन एम टाइम्स 3/2, म्हणजे मच्या रिलेशननी प, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ वरचा सा, विच इज 2. So m times 3/2 is equal to 2. Therefore m is equal, the frequency of m, which is m, is equal to 4/3. हे साधं इक्वेशन आहे.
m into 3 halves is equal to 2, therefore m is equal to 4/3. तेव्हा म या सुराची फ्रिक्वेन्सी खालचा सा जर 1 असेल तर 4/3 येते. म्हणजे ग ची 5/4, म ची 4/3, प ची 3/2 आणि सा ची दुप्पट. आपले 4 सूर फिक्स झाले. आता ह्याच्यानंतर पुढचं बघा. आता रे कसा फिक्स करायचा. आता बघा, परत मागच्या स्लाईडला जाऊया. हा प घ्या इथे आणि त्या प ला सा जर मानलं, आता ह्या सापासून प हा 7वा येतोय. ह्या प ला जर आपण 7 मानलं, आम्ही 7 सुराच्या नंतर हा प आलेला आहे, त्याला जर आपण 6 मानला आणि त्याचा प शोधला, म्हणजे त्याच्या पुढे 7 स्वर जायचं. म्हणजे कुठे जातो आपण, हा 1 2 3 4 5 6 7 पुढे रेला जातो आपण. पण हा रे हा ह्या सप्तकातला नाही, हा पुढच्या सप्तकातला आहे. आणि आपला काय कायदा आहे की कुठलाही स्वर त्याची फ्रिक्वेन्सी अर्धी केली की तो खालच्या सप्तकात येतो. म्हणजे मला आपण जर पनी गुणलं, पला आपण जर पुन्हा पनी गुणलं, म्हणजे 3/2 गुणिले 3/2 म्हणजे हा 9/4 हा वरचा 6 झाला. आणि त्याला 2नी भागायचं, म्हणजे तो तिकडून इकडे यायला पाहिजे ना. त्याला जर 2नी भागलं तर हा 9/4 ऐवजी 9/8 होतो. म्हणजे रेची फ्रिक्वेन्सी 9/8 झाली. सा जर 1 असेल तर रे 9/8, ग हा 5/4, म हा 4/3, प 3/2. अशा तऱ्हेने आपलं संगीत हे बेसिक फिजिक्सवर तयार झालेलं आहे. बेसिक, अगदी बेसिक एलिमेंटरी फिजिक्स आहे. लॉज ऑफ साऊंड सगळे आपण 10वीत फिजिक्समध्ये शिकलेलो आहोत. पण ते किती ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे बघा, संगीताच्या दृष्टीने. ह्याच्या पुढची परत एकदा. त्याचप्रमाणे आता मी हे सगळं तुम्हाला सांगत बसत नाही. तत्त्व तेच आहे. त्याच तत्त्वाने अशी जर कॅल्क्युलेशन्स केली आपण, तर आपण आता बघितलं की अपर रे इज 9/4, देअरफॉर रे हाफ ऑफ अपर रे इज 9/8. त्याचप्रमाणे ध म्हणजे म ऑफ ग, म्हणजे ग ला 6 मानला आणि त्यावर आपण जर म कॅल्क्युलेट केला तर तो ध ला पोचतो. आपल्याला ग माहिती आहे आणि म माहिती आहे. ग इथे आपल्याला आहे 5/4 आणि त्याचा म म्हणजे त्याला 4/3 म म्हणजे 4/3, त्याला त्याने बोललं की 5/3 ही धची फ्रिक्वेन्सी येते. त्याचप्रमाणे प जर घेतला, पुन्हा एकदा मागे जाऊया, हे नीट कळलं पाहिजे. हा बघा प इथे आहे. 1 2 3 4 4 स्वर पुढे गेलो की इथे माझा नी येतो, बरं का. आणि काय होतं इथे 6 पासून जर 4 सूर पुढे गेलो, 1 2 3 4, तर मी ग ला जातो. म्हणजे ग पासून पुढे 4 सूर पुढे गेलो की मला नी सापडतो. त्याच्या पुढची स्लाईड आता परत एकदा. म्हणजे ध इज म ऑफ ग, म्हणजे सॉरी नी म्हणजे प ऑफ ग, आता सांगितल्याप्रमाणे 3/2 गुणिले 5/4 या ह्यांच्या फ्रिक्वेन्सीचा, म्हणजे 15/8 ही नीची फ्रिक्वेन्सी येते. हे सगळे शुद्ध स्वर झाले. सा रे ग म प ध नि सा. आपल्या संगीतात 7 शुद्ध आहेत आणि 5 कोमल आणि तीव्र आहेत. तर परत एकदा मागची साईड घ्या. याच्यामध्ये आता हे सगळे आपण सा रे ग म्हणजे कॅपिटल लेटर्समधली बरं का, म प ध नी आणि सा हे आपण आत्ता शोधले. आता कोमल रे कोमल ग म्हणजे लोअर केसमध्ये आहेत ते सगळे कोमल आहेत किंवा तीव्र आहेत. तीव्र मी अंडरलाईन केलेलं आहे. कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध, कोमल नी, हे 5
स्वर कोमल आणि तीव्र आहेत, शुद्ध नाहीत. तर ह्याच तत्वाप्रमाणे स्टार्टिंग फ्रॉम तो असं जर आपण करून ते रेशोज लावले तर आपल्याला सगळ्या ह्या सुरांच्या फ्रिक्वेन्सीज सापडतात. पुन्हा ती दुसरी स्लाईड पुढची घ्या. आता बघा, फ्लॅट आणि शार्प नोट्स म्हणजे ते कोमल स्वर. कोमलनी मचा म घेतला म्हणजे कोमलनी येतो. दाखवतो पुन्हा पहिली साईड. हे बघा, आता इथे मी म मध्ये आहे आणि सापासून म किती आहे? 1 2 3 4 5. ह्या म पासून मी आणखी पुढे 5 गेलो, 1 2 3 4 5 म्हणजे कोमलनीला आलो. म्हणजे मची फ्रिक्वेन्सी टाईम्स परत मची फ्रिक्वेन्सी ही जर मी गुणाकार केला तर मला कोमलनीची फ्रिक्वेन्सी सापडते. ओके, पुढची नाही, हा ह्याच्या आधीची द्या परत. त्याचप्रमाणे मग हे कोमल ग झाला. त्याचप्रमाणे हे बाकीचे सगळे सूर मी आता परत सगळे दाखवत बसत नाही, पण लॉजिक हे आहे. पुढची घ्या. तर ह्याप्रमाणे कोमलनी, कोमल ग, कोमल रे, कोमल तीव्र म आणि कोमल ध या सगळ्यांच्या फ्रिक्वेन्सीज तयार होतात. याचा अर्थ हा बेसिक कॉन्सेप्ट घेऊन, साऊंडची थिअरी घेऊन, त्याच्या वेवलेंथचं आणि फ्रिक्वेन्सीचं व्यस्त प्रमाण घेऊन हे सगळे स्वर आपल्याला सापडतात. ह्याप्रमाणे आपली स्वररचना झालेली आहे भारतीय संगीताची. आणि ही स्वररचना ही इतकी मूलभूत झालेली आहे कारण त्याचं फिजिक्सशी अगदी अचूक नातं आहे. आणि विचार करा की आपल्या ऋषीमुनींना 2000 वर्षापूर्वी हे ज्ञान होतं आणि त्यांनी ते डॉक्युमेंट केलं आहे ग्रंथांमधून. शार्ंगदेवाचा संगीत रत्नाकर, मातंगाचा बृहद्देशी, भरतमुनींचा नाट्यशास्त्र हे प्राचीन ग्रंथ संस्कृतमध्ये आहेत. माझ्या गुरु किशोरीताई आवणकर यांनी हे इतकं मनावर घेतलं होतं की त्यांनी भरताचं नाट्यशास्त्र या संस्कृत ग्रंथाचं एका संस्कृत पंडितांकडून भाषांतर करून घेतलं आणि ते भाषांतर करून त्यांनी त्याचे हे कॉन्सेप्ट्स काढले. आणि त्याच्यात किशोरीताईंना सापडलं की आपण हार्मोनियम घेऊन बसतो आणि त्याच्यावर हे वाजवतो सारे ग म प ध नि सा. ते सूर बरोबर नाहीत. त्याचं कारण काय ते पुढे सांगणार आहे मी. तो ग कुठे आला पाहिजे? बरं, त्यांच्या हातात काही फ्रिक्वेन्सी मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट नव्हतं. त्यांनी हे सगळं कानाने ठरवलं. हे तुम्हाला दिसायला कठीण जाईल. इकडचे जरा बंद करा ना, कारण मला बघण्याचं कारण नाही, हे बघायला पाहिजे. तर किशोरीताईंनी हे सिद्धांत वाचून त्याला स्वयंभू गंधार ज्यांनी म्हटलेला आहे भरत मुनींनी, तो एक्झॅक्टली त्यांनी प्रिसाइजली डिस्क्राईब केलेला आहे त्यांच्या ग्रंथात ही सगळी थिअरी लावून. तो किशोरीताईंनी अचूक त्यांना समजला. आणि जिथे जिथे जेव्हा जेव्हा त्या गायच्या, नुसताच शुद्ध गांधार, कोमल गांधार, सगळे सूर म्हणा तुम्ही. आता अनफॉर्च्युनेटली आता सारंगी वाजवणारे कोणी उरले नाहीत. किशोरीताईंच्या हयातीत सुद्धा कोणी उरले नाहीत. त्यामुळे फार मोठी इनोव्हेटिव्ह म्हणतात की हार्मोनियमची करा बाबा साथ, पण निदान तेवढी हार्मोनियम व्यवस्थित ट्यून करून आणा. त्याला आपल्याकडे गांधार ट्यून्ड हार्मोनियम असा शब्दप्रयोग वापरतो आपण, गांधार ट्यून्ड. पण गांधार ट्यून ही संज्ञा ही किती चुकीची आहे. अहो तुम्ही नाही, तिकडचे दिवे नको बंद करा. हो, लाईट गेली. बरं, ठीक आहे, इथली चालू आहे. आनंद आहे. होय. तर मायक्रोफोन चालू आहे हे नशीब म्हणतो मी.
गांधार ट्यून हार्मोनियम पाहिजे असं आता कितीतरी गाणारे लोक म्हणतात. हार्मोनियम पाहिजे पण चांगली पाहिजे गांधार ट्यून. तर माझं त्याला असं चॅलेंज आहे की अहो नुसता गांधार तुम्ही या सिस्टीममध्ये ट्यून केला, बाकीचे नोट्स नाही का ट्यून करायचे? बाकीचे बेसूर चालतील का? पण कोणी ह्याचा विचारच करत नाही. कारण असं अहो प्रत्येक गाणाऱ्याचा सूर वेगळा. कोणी काळी 4मध्ये गातो, कोणी 5मध्ये गातो, कोणी काळी 2मध्ये गातो, कोणी पांढरी 4मध्ये गातो, कोणी काळी 1. आता हार्मोनियमवाल्यांनी किती 6-7 पेट्या ठेवायच्या का घरी? प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा हार्मोनियम अकंपनिमेंटची वेळ येते तेव्हा कलाकार सांगतो, कलाकाराला सुद्धा हे माहीत नसतं बरं का. गांधार ट्यून्ड पाहिजे, तेवढं गांधार ट्यून्ड पाहिजे, एवढं गांधार व्यवस्थित वाजला पाहिजे. प तर असतोच, प हा अचल, सा आणि प हे 2 अचल स्वर आहेत, ते कमी जास्त होत नाहीत. पण ते गांधार ट्यून म्हटल्यानंतर पुढे काय बाकीच्या तरी विचार कोणी करत नाही. पण चालून घेतात, कसं तरी चालून घेतो आपण, पब्लिक चालून घेतो. पब्लिकला जास्त कळत नाही सुद्धा ह्यातलं, पण गाणाऱ्यांना सुद्धा त्रास होतो त्याचा. पण आता ते काय करणार? खरं त्याचं सोल्युशन आहे ते असं की तंतुवाद्याची साथ झाली पाहिजे, सारंगीची साथ झाली पाहिजे, व्हायोलिनची साथ झाली पाहिजे. म्हणून पुढे पुढे ताईंनी मिलिंद रायकरला व्हायोलिन वाजवायला घेतलं आपल्याबरोबर. असो, जरा डायग्रेशन करतो आहे, तर पुढे जाऊया आता. एक सायंटिस्ट आहे TIFRमध्ये, डॉक्टर परितोष पांड्या नावाचे, कोलकात्याला, मुंबईत. त्यांनी ह्या विषयी बरंच संशोधन केलं बरं का. आणि त्याचे टायटल्स बघा त्यात दिलेले आहेत त्यांनी की बियॉन्ड स्वयंभू गांधार अँड ॲनालिसिस ऑफ परसिव्ड तानपुरा नोट्स. परसिव्ड हा शब्द आहे त्याच्यात. परसिव्ड याचा अर्थ असा की तंबोऱ्यावर ते सूर लावलेले नाही आहेत, पण तो वाजवला की ते कानाला कुठेतरी कळतात आपल्याला वाजलेले. आता जसं आपण मगाशी गांधाराचं उदाहरण दिलं, पंचमातून ऋषभ वाजतो, तसे हे परसिव्ड नोट्स वाजतात. तुम्हाला जास्ती इंटरेस्ट असेल तर हे तुम्ही त्याचं वेबसाईट बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या आर्टिकलचं PDF फाईल मिळेल. इंटरेस्टिंग आर्टिकल आहे. तर त्यांनी असं दाखवून दिलेलं आहे पांड्यांनी की त्यांनी एक फार मोठी सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी केला आहे ह्याचा. सिंगल सायकल प्लकिंग ऑफ तंबोरा. तंबोरा 4 तारा असतात, प, सा, सा आणि खर्ज. तर त्यांनी फक्त प, सा, सा, सा एक सायकल वाजवली तंबोऱ्याची आणि ती रेकॉर्ड केली. त्या वन सायकल प्लेईंग ऑफ अ तंबोरा हे त्यांनी अतिशय सोफिस्टिकेटेड साऊंडचा स्पेक्ट्रोमीटर असतो त्याच्यात तो फीड केला आणि त्याच्यात नंतर डिजिटल फिल्टर्स वापरले. म्हणजे त्यातल्या काही अमुक एक फ्रिक्वेन्सी काढून टाकूया, कारण त्याच्यात तंबोऱ्याच्या ज्या मेन तारा आहेत त्या वाजणारच आहे, प्रकर्षाने वाजणार आहेत. त्यांनी ते फिल्टर आउट करून टाकल्या. त्याच्याखेरीज बाकीचे कुठले वाजतात हे त्यांनी बघितलं. पुढची साईड हा ही नको, ह्याच्या पुढची. हा स्पेक्ट्रोग्रॅम आहे, 1 सायकल ऑफ तानपुरा प्लकिंग. आता ह्या स्पेक्ट्रोग्रॅममध्ये हा जो एक्स ॲक्सिस आहे ही फ्रिक्वेन्सी आहे इन हर्ट्स. ह्याचा जो वाय ॲक्सिस आहे हा ते नंबर ऑफ फ्रेम्स, फक्त त्याचं इट्स अ डिफरंट मेजर ऑफ टाईम. म्हणजे तो कुठल्या 1 सेकंद 2 सेकंद 1000 फ्रेम्स हे साधारणपणे 4.2 सेकंड्स छेडल्यापासून 4.2 सेकंदांनी हा पॉईंट येतो. हा छेडण्याचा पॉईंट आणि हा 4.2 सेकंदानंतरचा पॉईंट आहे. तर एवढ्या 4.2 सेकंदात हे जे चित्र दिसतं आहे, 0 फ्रिक्वेन्सीपासून हे साधारण 5000 हर्ट्स पुढे एक 6-7,000 हर्ट्सपर्यंत जात आहे. याचा जरा एक्सपॅन्डेड व्ह्यू पुढच्या स्लाईडमध्ये दाखवतो. हा
100 हर्ट्सपासून 1300 हर्ट्स हा एवढा 1200 हर्ट्सचा हा स्पॅन आहे. ह्यात बघा आता तुम्ही. आणि बाय द वे त्यांनी जो तंबोरा वाजवला त्याच्या बेसिक ज्या तारा होत्या सा सा प सा सा आणि सा, ते मधले 2 सा 103 हर्ट्सचे लावले होते, त्यांनी ट्यून केले होते. त्याच्यामानाने प म्हणजे सॉरी मधले 2 सा नाही, मधले 2 सा 206चे होते. खालचा प जो होता, जो तंबोऱ्यात पहिली तार असते, तो 155 होता. आणि त्याचा जो खर्ज होता तो 103, म्हणजे 206च्या अर्धा. तर 103, 206, 206 आणि शेवटचा खर्च 155, 206, 206 आणि 103 अशा ओळींनी 4 तारांच्या फ्रिक्वेन्सीज लावलेल्या होत्या. ते त्याने एकदा एक सायकल त्यांनी प्लग केलं आणि त्याचा स्पेक्ट्रोग्राम काढला. ॲनॉलॉजी द्यायची म्हणजे आपण जेव्हा सूर्यप्रकाश तो काय आपल्याला सफेद दिसतो, पण तो आपल्या प्रिझनमधून आपण काढला की त्याचा संबंध स्पेक्ट्रम येतो. आपण त्याला 7 रंग म्हणतो, पण ते खरं म्हटलं तर इन्फिनिट रंग आहेत. त्याला काय असं ते कंटिन्युअम आहे. त्यामुळे ते जसं केलं की त्याची ॲनॉलॉजी आहे, तसं ह्यांनी साऊंडचा हा सिग्नल त्यांच्या स्पेक्ट्रोग्रामचा त्याचा तयार केला. त्यांचं स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंट होतं त्यांचं. आणि त्याच्यातून त्यांना हे मिळाले की किती स्वर निघतात बघा. आता तुम्हाला गंमत सांगतो ह्याची. हे 100, 100, 103चे हे इथले जे आहेत ते सगळे खर्जाचे फिल्टर घालूनसुद्धा एस्केप झालेले हे साऊंड आहेत. म्हणजे खर्ज त्यांनी वर्ज केला होता. 2 जोडाच्या तारा ज्याला आपण 6-6च्या मधल्या तारा त्या पण त्यांनी वर्ज केल्या आणि प वर्ज केला होता. हे सगळं डिजिटली एक्सक्लूड केलं होतं. तरीसुद्धा ते इतके स्ट्रॉंग होते की दे एस्केप्ड. पण ते सोडून द्या. पण महत्त्वाचा मुद्दा ह्या 4 फ्रिक्वेन्सीज बघा. त्यांना ह्याच्यातून ही 515 ही फ्रिक्वेन्सी आली आणि इथे 620 ही फ्रिक्वेन्सी येते. आणि ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही 455 काशी काहीतरी आहे. तर या तिघांवर लक्ष ठेवूया. आता 515 तुम्हाला आठवत असेल, पहिल्या स्लाईडमध्ये मी दाखवलं होतं की एका तारेचे आपण 5 भाग केले की 5 पट फ्रिक्वेन्सी वाजते. आता ही तंबोऱ्याची कुठेही फ्रिक्वेन्सी नाही आहे. 500च्या फ्रिक्वेन्सीची तंबोऱ्यात वाजलेली नाही आहे तार. परंतु त्या तंबोऱ्याच्या एका वादनातून स्पेक्ट्रोग्राम जेव्हा तयार झाला त्याच्यात 515ची फ्रिक्वेन्सी आली, 620ची फ्रिक्वेन्सी आली. 620 म्हणजे बघा, पची तार 155 होती, म्हणजे त्याच्या चौपट झाली 620. म्हणजे पुढचे हार्मोनिक्स, त्याला आपण हार्मोनिक्स म्हणतो, जे तंबोऱ्यात प्रत्यक्ष वाजलेले नाहीत, हे सगळे स्वयंभू आहेत, आपोआप वाजतात. म्हणजे कोणी मध्ये टेकू दिलेले नाही आहेत त्या तारांना, पण ॲज इफ टेकू दिलेले आहेत अशा तऱ्हेने ती तार वाजते आपोआप देवाच्या कृपेने. हे शास्त्र आहे. आणि शिवाय मग पुढे ह्याच्या अनेक हार्मोनिक्स पाहिले मी, अगदी 1200-1300 हर्ट्सपर्यंत वेगवेगळे हार्मोनिक्स त्याच सुरांचे पुढे वाजत राहतात. आणि हे सगळे 4.2 किंवा 4.4 सेकंदात हे सगळे वाजतात. ते झालं की विरून जातो. तंबोऱ्याची एक प्लग केलेली किती वेळ राहणार हो? 4 सेकंद 5 सेकंद राहते आणि थांबतो. पण तेवढ्यात हे सायंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली मेजर करून हे कळलेलं आहे. म्हणून ह्याला सगळ्यांना भरतमुनींनी हा फक्त गांधाराचा हा जो पाहिला आहे
त्यावेळी कुठले होते स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रोस्कोप्स. त्यांनी कानांनी ओळखला. म्हणजे त्यांचे कान काहीतरी दैवी असले पाहिजेत असं मी समजतो. आणि त्याच्याविषयी त्याने ग्रंथ लिहिला. म्हणजे डॉक्युमेंटेड आहे. असं नाही की हिअर से, कोणी सांगितलं तुम्ही ऋषीमुनींची हे करता दाखवा पुरावा. ग्रंथात लिहिलेलं आहे. आणि ते आमच्या किशोरीताईंनी ॲक्च्युअली गाताना, म्हणून किशोरीताईंचं गाणं जेव्हा ऐकायचं लोक डोळ्यात पाणी यायचं. याचं कारण द प्युअरेस्ट नोट्स ऑफ अवर सप्तक शी हॅड फाउंड अँड शी प्रॅक्टिस्ड दोज. फक्त एक दोनच कलाकार होते, भीमसेन जोशी आहेत, की ज्यांनी स्वराचा इतका सूक्ष्म विचार केला आयुष्यात. आणि म्हणूनच देवर व्हेअर देवर. बाकीच्यांनी ढोबळ स्वर म्हटले. असो, पुढची. आता हे जे परितोष यांनी शोधून काढले, the following notes in their various harmonics are detected by the 3D spectrogram from one plucking of the tanpura. म्हणजे मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे सा, रे, ग, प, कोमलनी आणि शुद्धनी दुसऱ्या सप्तकातले हे सगळे सूर त्या स्पेक्ट्रोग्रॅममध्ये त्यांना सापडले. दुसऱ्या सप्तकातले. या स्वरांचा तंबोऱ्याच्या स्वरांशी काहीही संबंध नाही. तंबोऱ्याचे स्वर खालच्या सप्तकात आहेत. एवढंच नव्हे तर तिसऱ्या सप्तकात सा, रे, ग, म हे स्वर सापडले. आणि प, ध आणि कोमलनी इतके स्वर. मगाशी तुम्हाला डायग्राम दाखवता फ्रिक्वेन्सीजचा, त्याच्यात त्या फ्रिक्वेन्सीज त्या ह्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज त्यांना सापडलेल्या आहेत. आणि त्याच्यात त्यांनी दाखवलं की स्वराचा जेव्हा मूलभूत उगम होतो साऊंडच्या थिअरीप्रमाणे, तेव्हा जे ते वाजतात ते खरे स्वर आहेत. आपण सोयीसाठी हार्मोनियम ट्यून करतो किंवा पियानो ट्यून करतो, त्याला आपण डिस्क्रीट नोट इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणतो. कंटिन्यू सारंगी, व्हायोलिन हे कंटिन्युअस आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही हे बोटांनी खूप स्किल असलं तर तुमच्याकडे तर हे तुम्ही वाजवू शकता. पण जिथे फिक्स केलेले आहेत हार्मोनियम किंवा पियानो टाईप, तिथे काय तुम्हाला स्वातंत्र्यच नाही. हे ते तसे वाजणारच. त्याविषयी आणखी थोडं पुढे बोलणार आम्ही. ओके, पुढचं. आता वेस्टर्न सायकलकडे बघूया. वेस्टर्न स्केल ऑफ म्युझिक, ज्याला इंग्लिशमध्ये डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, म्हणजे सारे ग, म, प, ध, नि, सा, त्याला ती डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी हे नावं आहेत. साऊंड ऑफ म्युझिक बघितलं असेल तुम्ही पूर्वी, त्याच्यात डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी मिळेल. तर त्यांनी काय केलं, त्यांनी हे सगळं मूलभूत शास्त्र विसरून गेले. त्यांनी सगळं सिम्प्लिफाय करून टाकलं. सिम्प्लिफाय म्हणजे कसं केलं. आता आपल्या ह्या फ्रिक्वेन्सी शोधून काढायला किती प्रयास पडले तुम्हाला बघा. हे नुसतं तुम्हाला इथे स्लाईड दाखवताना मला बॅक अँड फोर्थ एक्सप्लेन करायचं झालं, ते ॲक्च्युअली प्रत्यक्ष ज्यांनी ते ऐकून शोधून काढलं त्यांची काय किमया आहे बघा. आणि ह्यांनी काय केलं, यांनी ठरवलं की सिन्स देर आर 12 टोटल नोट्स, 12 म्हणजे कसे 7 शुद्ध स्वर आणि 5 कोमल आणि तीव्र, एकंदर सप्तकात 12, ऑक्टेवमध्ये 12 स्वर. तर त्यांनी ठरवलं की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणजे प्रत्येक सुराचा फ्रिक्वेन्सी ही आधीच्या सुराच्या फ्रिक्वेन्सीच्या मानाने एका ठराविक रेशोनी असते असं त्यांनी ठरवलं. म्हणजे सापासून रे, साला अमुक एका एक्सने गुणलं की रे, त्याच एक्सने रेला गुणलं की ग, अशा तऱ्हेने त्यांनी 12 सूर ठरवले. त्यामुळे काय झालं की बरं, इकडचा सा आणि शेवटचा सा यांचं 2:1 प्रपोर्शन हे फिक्स आहे. ते कोणाचंही ऑब्जेक्शन त्याला नाही, कारण ते अगदी इट्स अ फॅक्ट, कोणी नाकारू शकत नाही. पण मध्ये काय करायचं, तर त्यांनी सांगितलं की सगळे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सगळे 12च्या 12 स्वर एकाच रेशोने एकामागून एक येतात असं आपण ठरवूया. म्हणजे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आपण ज्याला म्हणतो गणितात,
ते साधं जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे. स्टार्टिंग पॉईंट इज 1, एंडिंग पॉईंट इज 2 अँड 12 टाइम्स. सिम्पल इक्वेशन, सोपं. इट्स अ 12th रूट ऑफ 2. म्हणजे हा जो रेशो आहे इट्स अ 12th रूट ऑफ 2. म्हणजे मग ते सोडवायचं म्हणजे 1 टाइम्स आर एक्सपोनेन्शियल 12, म्हणजे आर इज द रेशो. हा जो कॉमन रेशो त्याला आर म्हटलं आहे मी. आर रेज टू द पॉवर 12 इज इक्वल टू 2. हेन्स log of 2 equal log of r exponential 2. Therefore, log of 2 is equal to 12 times log of r. If you solve it, r हा मोठा नंबर येतो. And that's the 12th root of 2. So, पाश्चात्य लोकांनी हा रेशो वापरून सा कोमल रे कोमल ग शुद्ध ग म तीव्र म प कोमल ध ध कोमल नी सा एकाच रेशोनी सगळे मांडून टाकले. ह्या रेशोनी मल्टिप्लाय कर की शेवटचा सा बरोबर 2ला येतो. हा सोपा मार्ग त्यांनी काढला आणि शेकडो वर्ष चालू आहे. त्यांच्या कानाला हे म्हणजे त्यांना काही ते त्यांची कान तिथे तिखट नाहीत असं म्हणायची पाळी येते. आपल्या भारतात संगीतज्ञांचे कान, श्रोत्यांचे सुद्धा कान इतके तिखट आहेत, परंतु ह्या बेसिसवर त्यांचं चालतं. आता ह्याची कंपॅरिझन बघा आपल्या स्वरांशी. पुढची स्लाईड. हे मागे जरा कठीण जाईल बघायला, परंतु इथला जो हा कॉलम आहे हा सा पासून वरचा सा, हे एक सप्तक झालं आपलं. सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल ग शुद्ध ग म तीव्र म प कोमल ध शुद्ध ध कोमल नी शुद्ध नी आणि सा. हे पुढचं सप्तक त्याचं आणि हे त्याच्या पुढचं सप्तक. म्हणजे टिपिकली ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या कॉरस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूच्या डबल आहेत. आता त्याची कंपॅरिझन म्हणजे हे फ्रॅक्शन्स आहेत ना, त्याचं फक्त डेसिमलमध्ये रूपांतर केलेलं आहे, डेसिमलमध्ये मांडलेले आहेत. आणि हे नुसतं उदाहरण आहे. समजा 240 असेल, 240 हर्ट्स धरून चालूया. म्हणजे तो जर हा सा असेल 1, तर मग ह्या रेशिओप्रमाणे हे काय होतात आणि शेवटचा 480 म्हणजे डबल ऑफ 240. हे नुसतं एक्झाम्पल दाखवण्यासाठी लिहिलेलं आहे मी. ह्याच्यावर आता फोकस करा. हे वेस्टर्न सिस्टीम इक्विटेम्पर्ड स्केल म्हणतात त्याला बरं का. इक्विटेम्पर्ड स्केल याचा अर्थ सगळ्या स्वरांचे एकमेकांचे रेशिओ कॉन्स्टंट आहेत. त्याच्यात काही तारेचे लेन्स, त्याच्यापाशी वेवलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशनशिप काय आहे, लेन्सचं काहीही संबंध नाही. एका रोट फोर्सनी करून टाकलं. मग काय होतं आहे बघा. आता आपला सा 1.0 1.0 ओके. आपला कोमल रे बघा 1.0666667, यांचा बघा 1.059463. फरक आहे की नाही. बरं, आपला हा शुद्ध ग घ्या 5 फोर्स 1.25, यांचा 1.25992 म्हणजे ऑलमोस्ट 1.26. आता आपल्यातले इंजिनियर लोक म्हणतील अरे हे काय हो, राऊंड ऑफ एरर करायचं झाले आहे नुसतं काय. नाही, पण राऊंड ऑफ एरर नाही आहे ही त्यांनी जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन वापरून एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट केलेली आहेत हे फ्रिक्वेन्सीज, आणि आपण फिजिक्स वापरून एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. हा फार मोठा फरक आहे. त्यामुळे आपले कान तिखट असलेले लोक जेव्हा ऐकतात गाणं, तेव्हा काही राग असे आहेत, उदाहरणार्थ मिया की तोडी, त्याच्यामध्ये जे ऋषभ गांधार आहेत, कोमल ऋषभ कोमल गांधार, ते हार्मोनियम वाजवले की ऐकवत नाहीत, पियानोवर वाजवले की ऐकवत नाहीत. आपल्याला का ऐकवत नाहीत? मोझार्टला आणि बेथोवनला का ऐकवले याचा कोणी विचार केला आहे का माहीत नाही. पण त्यांना लहानपणापासून बाळकडूच हे मिळालेलं आहे.
I can say that they were conditioned to it. And we have been conditioned to the purer form of our notes. And we need to be proud of it because आमच्या ऋषीमुनींनी फिजिक्सचा वापर करून त्यांच्या डोक्याने ते लॉस ठरवले आणि त्याप्रमाणे फ्रिक्वेन्सीज कॅल्क्युलेट झाल्या. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आता हा जो गांधार आहे इथे बघा ग हा जो आहे 5/4 1.25 तर हा इथे 1.2599 होतो किंवा 302 होतो. त्या 300 होता त्याच्याऐवजी 302 फ्रिक्वेन्सी झाली त्या उदाहरणात. तर तो शुद्ध गांधार वाजवला की आमचे भीमसेन जोशी किशोरी आमोणकर ए तो बंद कर नुसता सा आणि प धरून बस मधले सूर वाजवूच नकोस. हे प्रत्यक्षात झालेलं आहे मैफिलीमध्ये. बरं तो तरी काय करणार बिचारा. तो प्रत्येक गायकासाठी 12च्या 12 स्वरांचं हे ट्युनिंग आणि हार्मोनियमचं ट्युनिंग काही सोपं नाही आहे. ती उघडून त्याच्या ज्या पट्ट्या असतात मेटलच्या अशा एक तुम्हाला माहिती आहे एक फाईल घेऊन अशा 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 आणि प्रत्येक वेळी ते बंद करायची परत ऐकायचं. त्याला काय इन्स्ट्रुमेंटनी नाही. मग अरे जरा आणखी कमी पाहिजे घासायची थोडीशी परत बंद. हे 12 स्वरांचं आणि 12 एका सप्तकाच्या मग त्याच्या खालच्या सप्तकात त्याच्या वरच्या सप्तकात म्हणजे एकंदर 24 25 26 30 हे स्वर ट्यून करत बसायचं फक्त एका कॉन्सर्टसाठी. हे कोण करणार आहे हो. मग शेवटी आर्टिस्ट लोकंसुद्धा कॉम्प्रोमाइज करायला लागले. बरं रे बाबा चला पब्लिकला कुठे कळतं आहे एवढं सगळं. अशी परिस्थिती झाली. ओके पुढची. आता मी हा जो कॉन्सेप्ट आहे श्रुतीजचा त्याच्याकडे वळतो. श्रुती म्हणजे ॲक्च्युली या स्वरांनासुद्धा श्रुतीच म्हणतात. पुष्कळ विद्वान लोक ते 22 श्रुती म्हणतात. त्यातले 12 ह्या मुख्य श्रुती आणि बाकीच्या त्याच्या व्हेरिएशन अशी श्रुती. परंतु आता हे एक उदाहरण बघा. मगाशी जे कॅल्क्युलेशन मी केलं ते एक कोमलनी कॅल्क्युलेट करायचा म्हणून तुम्हाला दाखवलं मी मगाशी. तो म इंटू म म्हणजे आपण बरोबर कोमलनीला जातो आणि ते कॅल्क्युलेट केल्यावर 1.77778 अशी व्हॅल्यू येते. एक जर सा 1.0 असेल तर हा कोमलनी 1.777 असा जातो. पण आता कोमल ग आणखी शुद्ध प ह्याचं रेशोसुद्धा कोमलनीलाच पोचतं. आणि ते जर घेतलं तर कोमल ग हा 6/5 आहे आणि प हा 3/2 आहे. ते 9/5 म्हणजे 1.8 होतं. म्हणजे दोन्हीकडून 2 वेगवेगळे ॲप्रोचेस करून आपण त्या रेशोला आलो की त्याच्यात हा सूक्ष्म फरक पडतो. आणि हा जो फरक पडलेला आहे हा आपल्या संगीतात मुख्य स्वराच्या अजून 2 बाजूंना अगदी बारीक फरक असलेल्या ह्या फ्रिक्वेन्सीजच्या 2 वेगळ्या श्रुती आहेत. तेव्हा आपण जेव्हा मियाकी तोडी म्हणतो किंवा कौशिक कानडामधला दरबारीचा गांधार म्हणतो दरबारी कानड्यामधला गांधार म्हणतो तेव्हा आपण हा कोमल गांधार गातो. सॉरी कोमलनी हा गातो. सॉरी आय मेंट दिस की दरबारी कानडा किंवा कौशिक कानडामधला कोमलनी हा गातो आपण हा नाही गात. तर हे बारीक सूक्ष्म भेद आहेत. म्हणजे नुसत्याच स्वरांच्या फ्रिक्वेन्सीचा अभ्यास नाही परंतु त्याच्या कोमल आणि तीव्र व्हर्जन्स जे आहेत त्यांचेसुद्धा एक रेंज आहे. फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे. बारीकशी रेंज आहे. आता 1.777 आणि 1.8 फार थोडा फरक आहे पण तो तिखट कानाला बरोबर कळतो. तर हा जो फरक आहे यांना त्या स्वराच्या श्रुती म्हणायचं. म्हणजे हा जो बँड आहे 1.777 पासून 1.8 हा श्रुतींचा बँड आहे.
त्याच्यामधला कुठलाही स्वर आपण गायलो तरी तो कोमलनीच होणार. फक्त काही रागांमध्ये त्याची छटा बदलावी लागते, कमी करावी लागते, काही रागांमध्ये जास्ती करावी लागते. उदाहरणार्थ दरबारी कानडा खूप पॉप्युलर राग आहे. आणखी मालकंस हाही पॉप्युलर राग आहे. या 2 रागांचं मिश्रण म्हणजे कौशी कानडा, बरं का. त्याच्यामध्ये दरबारीचं अंग दाखवायचं असतं, मालकंसाचं पण अंग दाखवायचं असतं. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, हार्मोनियमवर वाजवता येत नाही. कारण हार्मोनियमवर एकच कोमल ग आणि एकच कोमल नी. दोन्ही रागामध्ये कोमल ग आहेत, दोन्ही रागामध्ये कोमल नी आहेत. दरबारीमधला कोमल ग हा जरा कमी फ्रिक्वेन्सीची श्रुती असते त्याची. मालकंसाचा कोमल ग ही थोडीशी जास्ती असते स्टँडर्डच्या मानाने. आणि त्याच्या उलटा आहे त्यातले नी. दरबारीतला कोमल नी हा जरा चढा असतो, मालकंसातला कोमल नी हा जरा उतरा असतो. आता ज्यांनी कौशी कानडा हा राग गायचा आहे त्यांचा गळा किती तयार पाहिजे विचार करा. की जेव्हा दरबारीचं अंग दाखवत आहेत तेव्हा ती श्रुती गळ्यातून आली पाहिजे, कोमलगची आणि कोमलनीची. आणि जिथे मालकंसाचं अंग येत आहे तिथे ती श्रुती मालकंसाची आली पाहिजे. हे किशोरीताईंनी इतकं सांभाळलं, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. तुम्हाला मी त्याचं एक छोटंसं उदाहरण वाजवून दाखवणार आहे. ती एक म्युझिकची क्लिप आहे ना, ती जरा वाजवा. किशोरीताईंनी एका मैफिलीमध्ये कौशी कानडा म्हटला होता. त्याच्यात हे सूर गाताना त्यांनी हे ऑडियन्सला समजत नाही आहे म्हणून समजावून सांगितलं आहे. ते स्वतः ऐकून 2-3 मिनटाची क्लिप ऐका जरा. पहिलाच कोमल गंधार कसा घेतला. जपून गाण्याची आम्ही
प्रयत्न करतो, वास्तविक फार कठीण आहे. ते दोन गंधार कसे आहेत, तेच सूर आहेत, तोच कोमल गंधार आहे, पण दरबारीमध्ये कसा लावायचा आणि मालकंसमध्ये कुठून कसा लावायचा आहे, हे अतिशय सांभाळून गाणं करायचं असतं खरं. तेव्हाच ते तुला कंशी कानडा आपण म्हणू शकतो की ह्याच्यामध्ये खरोखरच दरबारी आणि खरोखरच मालकंसाची अंग बरोबर दिसत आहेत. असो, ह्याच्यानंतर काय आहे का? हां, ते श्रुतीचे जे डिफरन्सेस सांगितले मी, ते प्रत्येक सुराला असेच रेंज आहे बघा. श्रुती आता साला एक, त्याला काही श्रुती वगैरे असते, अचल आहे तो, आणि त्याचप्रमाणे प हा अचल आहे. पण बाकीच्या सगळ्या स्वरांना एक लोअर व्हॅल्यू, एक अपर व्हॅल्यू, लोअर व्हॅल्यू, अपर व्हॅल्यू, प्रत्येक स्वराला 2-2 व्हॅल्यू आहेत. आणि या 2 व्हॅल्यू ज्या आहेत प्रत्येक स्वराच्या, ती श्रुतींची रेंज आहे. तेव्हा त्या स्वराला त्या रेंजमधली बरोबर श्रुती जेव्हा त्या रागात यायला पाहिजे, ती जेव्हा घेतो आपण, तेव्हाच तो राग खरा इफेक्टिव्ह होतो. ह्याचा विचार 99% कलाकार करत नाहीत, फार थोडे करतात. आणि कारण फार कठीण आहे हे. अहो, गळ्यावर किती कंट्रोल पाहिजे, हे एवढे सूक्ष्म भेद. 1.0535च्या ऐवजी 1.0666 फ्रिक्वेन्सी दोघांच्या वेगळ्या आहेत. जे गळ्यामधून, आफ्टर ऑल लेट्स नॉट फॉरगेट, गळा हे सुद्धा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्याच्यामधून जेव्हा आपण गातो, हवा त्याच्यामधून जेव्हा जाऊ देतो, तेव्हा त्या ज्या व्होकल कॉर्ड्स असतात त्या ह्या तंबोऱ्याच्या तारेसारख्याच व्हायब्रेट होतात, आणि त्यांच्यामधून सुद्धा हे वेगवेगळे सूर निघू शकतात. परंतु त्यातले जे निवडक स्वर आपल्याला वेगळे दाखवायचे आहेत, त्याच्यावर जास्ती एम्फसाईज करून ते आपण मुद्दाम दाखवू शकतो. अशा तऱ्हेने इतक्या सूक्ष्मत्वाला काही संगीत आपलं गेलेलं आहे. हे तुम्हाला जरा समजावून सांगण्याची आज संधी आली आहे. नेक्स्ट, हा फक्त चार्ट आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सुरांच्या ह्या दोन ह्या रेंजेस आहेत. ही हिरव्या रंगाची आहे, ती रेंज आहे त्या श्रुतींची. लाल हा मधला तेथे सूरच नाही आहे, पण हा शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, हा शुद्ध म, हा तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमलनी, शुद्धनी, या प्रत्येक स्वराला ह्या आता हे त्यांनी 22 श्रुती आपण जे म्हणतो त्या ह्याच्या, ही जी रेंज आहे प्रत्येक सुराची, अपर आणि लोअर लिमिट मगाशी दाखवल्याप्रमाणे फ्रिक्वेन्सीजची, त्या प्रत्येक स्वराला 2-2 श्रुतींची रेंज आहे. त्यामुळे ह्या एकंदर 11 चलस्वर आहेत. व सुरुवातीचा सा हा अचल आहे, प हा अचल आहे. तर त्या 11 प्रत्येकाला 2-2 त्याची टोकं आहेत, म्हणून त्याला 22 श्रुती अशी संज्ञा आपल्याकडे दिली जाते. 12 स्वर आणि 22 श्रुती. ओके, आय थिंक माझी ही शेवटची स्लाईड असेल बहुतेक. तर आणखी एक छोटंसं, डॉक्टर विद्याधर ओक ठाण्याला असतात. ह्यांनी खूप ह्या श्रुतींचा आणि स्वरांचा अतिशय अभ्यास केलेला आहे, सूक्ष्म अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे मी आज दाखवलं आहे ते खूप प्राथमिक आहे त्या मानाने. त्यांनी त्याच्यात खूप खोलवर अभ्यास केलेला आहे. एवढंच नव्हे तर त्यांनी, ते स्वतः डॉक्टर आहेत व्यवसायाने, परंतु मॅन ऑफ ऑल ट्रेड्स, आर्किओलॉजीचं पण खूप अभ्यास आहे आणि हे संशोधन पुष्कळ करतात. त्यांनी काय केलं, त्यांनी हे आपले वेगवेगळे हे जे एक सप्तक, दुसरं सप्तक, तिसरं सप्तक, ह्या सगळ्या तंबोऱ्याच्या तारांमधून हे जे वेगवेगळ्या सप्तकातल्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज ऐकू येतात त्या टॅब्युलेट केल्या. आणि पिरियॉडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, आपल्यापैकी केमिस्ट्री ज्यांनी अभ्यास केलेला आहे त्यांना ठाऊक असेल की त्याच्यामध्ये आपले जे एलिमेंट्स आहेत त्या अमुक एका पिरियडनंतर त्यांच्या प्रॉपर्टीज रिपीट होतात. आणि मग 3री रो, 4थी रो, 5वी रो, 6वी रो,
तशी ही सप्तक 1, सप्तक 2, सप्तक 3 त्यांनी ह्याच्या फ्रिक्वेन्सीज 7-7-7-7 त्याचे असे ग्रुप्स केले आणि त्यांनी दाखवलं की पिरियॉडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्समध्ये ॲटॉमिक मास नंबर हे जसे रिपीट होतात तसे इथे या फ्रिक्वेन्सीजची वेगवेगळ्या सप्तकातली हार्मोनिकसुद्धा रिपीट होतात. एक्झॅक्टली त्यांनी 99% कॉरस्पॉन्डन्स 1-to-1 कॉरस्पॉन्डन्स दाखवलेलं आहे. वाचण्यासारखं आहे पुस्तक. तर निसर्गाची ही किमया दुसरं काय याला एक्सप्लेनेशन आहे की जिथे आपल्या स्वराचा आणि त्या एलिमेंट्सचा काय संबंध आहे, पण त्याची पिरियॉडिसिटी आणि आमच्या स्वरांची पिरियॉडिसिटी ही कशी बरोबर एकापासून एक आयडेंटिकली रिपीट होते. हे गंमत म्हणून तुम्हाला दाखवलं, त्या पुस्तकात त्याचे डिटेल्स आहेत. हे म्हणजे आपलं संगीत हे किती निसर्गातून उत्पन्न झालेलं आहे की निसर्गातूनच ही एलिमेंट्स झालेली आहेत. त्यांच्या प्रॉपर्टीज, त्यांच्या ॲटॉमिक नंबर्स हे सगळं निसर्गाने ठरवलेलं आहे. आणि आपलं संगीत हे सुद्धा निसर्गानेच ठरवलेलं आहे, फक्त आपण ते पाहायचा प्रयत्न करत नाही. बस यापेक्षा जास्ती सगळं सांगण्यासारखं नाही. तर काय म्हणू, धन्यवाद काय म्हणायचं आहे त्याला. आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, त्यासाठी काही मोजके प्रश्न घेणं शक्य आहे. आपण हे फार चांगल्या रीतीने एक्सप्लेन केलं की कसं नॅचरल टोन्स इव्हॉल्व्ह होतात ऑक्टेव्ह इक्विव्हलन्समुळे, सिम्पल रेशिओजमध्ये त्याचे क्रोमॅटिक स्केल्स कसे तयार होतात. आणि 22 श्रुतीचं पण फार चांगलं एक्सप्लेनेशन दिलं. मी डॉक्टर ओकचं हे वाचलं नाही आहे, पण प्रश्न असा, मी एक सर्वसाधारण श्रोता आहे. मला ते श्रुतीचं किती डिस्टिंक्शन मिळेल की हे अतिकोमल गंधार इथे लागतो की नाही लागत, किती माहीत ऐकलं. कदाचित ज्यांनी केलं आहे की शेवटी काय असतो, एक फिजिओलॉजिकल बॅरियर असतो, कानाचं किती डिफरन्शिएट करू शकतो. तर ते सर्वसाधारण श्रोताला कसं हे करता येईल. ह्याला काही तसं उत्तर मी देऊ शकत नाही. कान तिखट होतात लहानपणापासून ऐकलं तर एवढंच उत्तर मी देऊ शकतो. आणि आता शेवटच्या त्या उदाहरणात किशोरीताईंनी स्वतः ते जे 2 गंधार गाऊन दाखवले आहेत आणि प्रत्यक्ष सांगितलेलं आहे की हा दरबारीचा कोमल गंधार, हा मालकंसाचा आम्ही अशा वरून असा वरच्यापासून आलं की तो असा लावतो, हा खालच्यापासून आलो की असा लावतो. आता तो त्यांनी मुद्दाम दाखवून दिलं तेव्हा लोकांना कळलं की 2 शेजारी शेजारी जक्स्टापोजिशन केले की मग ते त्यांना कळतं. परंतु ती जक्स्टापोजिशन जर केली नाही तर केव्हा तो कोमल लागला आणि केव्हा अतिकोमल लागला हे कळायला कान तिखट व्हावे लागतात. दुसरं मर्यादा असतो. हो जवळजवळ असले तर आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो. होय. लांब असले की हे 5 मिनिटांवर आहे. दुसरं म्युझिक म्हणजे टेम्पोरल आर्ट आहे, तर सारखं चालत जातो. त्यामुळे तिथे थांबून म्हणायचं की हे असं आहे हे फार अवघड आहे. आणि श्रोतासाठी तांत्रिक नाही, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. म्हणजे मला असं मुळीच सुचवायचं नाही की हे लेक्चर ऐकल्यानंतर सगळ्यांचे कान एकदम तीक्ष्ण होतील. पण अवेअरनेस यावा की अरे असं काहीतरी आहे बरं का, की आपल्या संगीतात इतकं खोल जाऊ शकतो माणूस. आणि ते नुसतंच असं वदंता नाही आहे की असं हां असं म्हटलं जातं, पूर्वीचे ऋषीमुनी असे होते तसे होते, पण त्यांनी ॲक्च्युली स्पेक्ट्रोग्राम इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून, त्याचे डिजिटल फिल्टर्स वापरून ते ॲक्च्युली सिद्ध केलं आहे ते की किती वेगवेगळ्या श्रुतीज आहेत, किती वेगळ्या श्रुतीज वाजतात. त्यामुळे मलासुद्धा कळत नाही तो सगळ्या. आणि किती आयुष्यभर गाणं ऐकलं, चांगल्या चांगल्या लोकांचं गाणं ऐकलं. म्हणजे ऑर्डिनरी लोकांचं गाणं ऐकायचं नाही, मग
चांगले खरोखर त्याच्यात स्वराचा अभ्यास ज्यांनी केलेला आहे, अब्दुल करीम खान साहेब, भीमसेन जोशी, किशोरी आमोणकर, अशा कलाकारांचे राग ऐकायचे. आणि ते ऐकताना नुसतं आपलं जसं एलिव्हेटर म्युझिक असतं तसं कुठेतरी लावून ठेवला बाकीचं काम करतो आहे अशा तऱ्हेने नाही ऐकायचे. तिथे खरोखर मन लावून कान लावून ऐकायचे. म्हणजे कालांतराने ते समजायला लागतं, अगदी नक्की समजायला लागतं तुम्हाला. कारण तोपर्यंत तुम्ही इतरांनी ऐकलेले असते, इतरांनी गायलेले ऐकून झालेले असतात किंवा तुमच्या कानावरसुद्धा पडत असतात. तेव्हा फरक कळायला लागतो की अरे ह्यांच्या गाण्यात असं दिसत नाही, पण हे आता काहीतरी वेगळं दिसतं आहे मला, असं होऊ शकतं. पण ते कान तिखट व्हावे लागतात, एवढंच, दुसरं काही झालं. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. इथे माझं नाव चैत्राली आणि प्रोफेसर आपटेंनी जशी सुरुवात करून दिली की ऑरेंज वॉर्निंग आहे की ह्याच्यात गणित आहे, मी गणिताला बिचकून राहणारा थोडासा माणूस आहे, पण गणिताचा असा वापर झालेला बघून मला खूप मजा आली. मला तुम्हाला स्पेक्ट्रोग्रामबद्दल एक विचारायचं होतं. ती स्लाईड आपण आणू शकू का? हो, ठीक. ग्राफ जो होता तो. शेवटची का? नाही, एक ग्राफ होता ना जो असा हॉरिझॉन्टल. हां, हार्मोनिक्स. हो, आणखी पुढे. पुढे पुढे. हा का? हो, नाही ह्याच्या पुढचा ॲक्च्युली. याच्या पुढचा. हां, करेक्ट. माझी समजूत अशी होती इतके दिवस की प सा 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 जेव्हा आपण वाजवतो तेव्हा तेच स्वर लागले पाहिजेत आणि एनिथिंग बियॉन्ड दॅट इज आउट ऑफ ट्यून. तर हे जेव्हा इतक्या गोष्टी वाचतायत इथे, हे तरी स्वराच्या आत कसं म्हणून आपण मोजतो? हे काय आहे की हे त्यांनी डिजिटल फिल्टर्स वापरले त्याच्यामध्ये. म्हणजे याचा अर्थ असा की जे मेन प सा सा आणि खर्ज हे जे मेन स्वर आहेत ते त्यांनी डिजिटल फिल्टर वापरून ते काढून टाकले. नाहीतर ते इतके डॉमिनेट करून ते त्याच्यामध्ये हे लपून गेले असते, कळलंच नसतं. पण ह्याला सर मग आपण बेसूर म्हणणार का? नाही, हार्मोनिक्स आहेत. आता बघा तुम्ही, खालचा सा त्याला तुम्ही वरचा सा बेसूर म्हणणार का? नाही. त्याच्यावरचा सा बेसूर म्हणणार का? नाही. नाही. खालचा ग, वरच्या सप्तकातला ग, त्याच्यावरच्या सप्तकातला ग, त्याला बेसूर म्हणणार का तुम्ही? नाही. हे सगळे हार्मोनिक्स आहेत. ओके. हे वेगवेगळ्या सप्तकात बघा ना. आता हे 100 हर्ट्सपासून 200 हर्ट्सपर्यंत हे एक सप्तक झालं. 200 पासून 400 पर्यंत हे दुसरं सप्तक, 400 पासून 800 पर्यंत हे तिसरं सप्तक झालं. अच्छा. ओके. वरती फ्रिक्वेन्सीज आहेत ना, ओके. ते डबल होत जातात. त्यांनी 103 पासून सुरुवात केली आहे. 103 म्हणजे 206 हा नॉर्मल सा झाला. 103 खर्जाचा सा. ओके. 206 हा नॉर्मल सा म्हणजे मधल्या दोन तारा. आणखी प ची तार ही 155 येते, म्हणजे 155 150ला 155ला येणार. आणि मग 206 हा खालचा सा झाला. त्याची हार्मोनिक स्पेक्ट्रोग्रामनी पिकअप केली ती 412ला. हे बघा इथे एक येणार, इथे मध्ये 400 हर्ट्ज. तिथे त्याच्या पुढे जरासा गेलात की तुम्हाला त्यातली एक करेक्ट फ्रिक्वेन्सी येते, ती 412. त्याच्या पुढे ही 515ची आहे बघा, ते मोठा हंप आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर 620चा पुढे आणखी मोठा हंप आहे. ओके. तर इथं 620 आणि 515 ह्या फ्रिक्वेन्सी ज्या आहेत त्याचा स्ट्रेट गुणाकार आहे तो. 103चा 5 पट 515, आणखी 620 हा 155चा चौपट. इंटरेस्टिंग. ओके, आलं लक्षात. हां. ठीक, थँक्यू. हां, पंडितजी नमस्कार, मी प्रियदर्शिनी कुलकर्णी बोलते. आत्ता आपण या श्रुतींवरती आधारित आपलं जे संगीत आहे आणि मग स्वर येतात, आधी श्रुती येतात असं म्हणलं जातं. आणि जसा राग आपण कुठलाही राग घेतला तर तेव्हा त्या श्रुती त्या रागामध्ये अवतरतात आणि ते स्वर बनून, त्या श्रुती ते स्वर बनून येतात. आणि हे सगळे राग आपण जे आता तुम्ही म्हणलात जसं दरबारी, मालकंस आणि कौशिकानडासारखे राग, ह्याच्यात स्वरांचा लगाव हा आपल्याला शिकवला जातो किंवा आपल्याकडनं अपेक्षित असतो गायला. आणि तो कुठून येतो आहे,
तो खालून येतो आहे स्वराचा लगाव का वरून येतो आहे ह्याच्यावरती पण त्या श्रुती आणि त्याची स्थानं आणि दर्जे स्वरांचे अवलंबून असतात. पण मग मला नेहमी हा प्रश्न पडतो आणि आता आपण जेव्हा सायन्स बिहाइंड म्युझिक हा सब्जेक्ट आपण डील करतो आहे तेव्हा असं वाटतं की आपल्या संगीतामध्ये जो षड्ज मध्यम भाव आणि षड्ज पंचम भाव याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तर ही स्वरांतरं खूप एकमेकांना कम्पॅटिबल स्वर सा आणि म आणि सा आणि प आणि ही स्वरांतरं आपण इवन म्हणजे जेव्हा आपण वादीसंवादीसारखे बेसिक काही आपण रूल्स रागाचे जेव्हा डिस्कस करतो तेव्हा पण ही स्वरांतरं मेंटेन केलेली असतात वादीसंवादीमध्ये सुद्धा. तर मग ह्याच्यामागे काही सायन्स किंवा काही फ्रिक्वेन्सीजचं कॅल्क्युलेशन आहे का? नाही, तसं काही नाही आहे. आता सा आणि प, सा आणि ग, सा ग प, षड्ज गांधार युती आणि साम प किंवा साम ही मध्यम षड्ज मध्यम युती. बाकीच्या स्वरांच्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज आपण कॅल्क्युलेट केल्या आत्ता त्याच्यामध्ये तुम्ही नोटीस केलं असेल की बहुतेक ठिकाणी हा मचा प, हा पचा म, हा रेचा प, तेव्हा प आणि म ह्या हे दोन स्वर सा आणि प आणि सा या तिघां इतकेच महत्त्वाचे किंवा मूलभूत मानले जातात. म्हणूनच षड्ज मध्यम श्रुती आणि सा ग प, सा ग आणि सा म, तर ग आणि म, शुद्ध ग आणि शुद्ध म हे म्हणून ते जरा जास्ती मूलभूत मानले जातात, कारण इतर स्वरांच्या श्रुती डिराईव्ह करायसाठी त्यांचा उपयोग केला जातो. एवढंच आहे. पण एरवी काही षड्ज गांधार षड्ज मध्यम अशी आपण युती जरी मानली तरी याचा अर्थ असा नाही की कुठल्याही रागामध्ये ह्या खेरीज बाकीचे स्वर गौण आहेत असं काही नाही आहे. मला समजलं नाही बरोबर तुमचं उत्तर मिळालं तुम्हाला की नाही माहिती नाही, पण तुमचा प्रश्नसुद्धा मी नीट कळला नाही मला खरं म्हटलं तर. हॅलो, हां, मी अमित परांजपे. माझा एक थोडा स्लाइटली टेक्निकल प्रश्न आहे. मला गाणं ऐकायला आवडतं पण एवढं कळत नाही. पण ज्यांना हे जास्त अंडरस्टँड करायचं आहे किंवा तुम्ही जे म्हटलात जो बारीक सूक्ष्म फरक आहे श्रुतीमधला जो खूप वर्ष शिकणाऱ्यांना सुद्धा कळत नाही, त्याच्याकरता असं कुठलं एखादं छोटं इलेक्ट्रॉनिक युनिट तयार करता येईल का किंवा एखादा ॲप आहे का की जे ॲक्च्युली त्याच्यात फ्रिक्वेन्सी अत्यंत फाईनली डिटेक्ट करता येते, म्हणजे 1 हर्ट्स किंवा त्याच्यापेक्षा कमी रिझोल्युशननी, तर ते फक्त एका स्क्रीनवर मला डिस्प्ले करेल की कुठला स्वर वाचतोय. म्हणजे मी कोणी गातं आहे किंवा मला शिकायचं आहे, मी नुसतं तो समोर स्क्रीन ठेवला की मला ते होय होय, अशी एकच नाही पण अनेक अशी ॲप्स आहेत आता. विशेषतः जे संगीत नव्याने शिकत आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी किंवा कसलेल्या गायकांसाठी सुद्धा खरं म्हटलं तर ते ॲप समोर ठेवून तुम्ही ते सुरू केलं आणि तुम्ही गायला लागलात आणि तुमच्या स्वराप्रमाणे त्याला सेटिंग्ज असतात, त्या स्वराचा तुम्ही साथ लावायचा, म्हणजे त्याच्या पुढचे स्वर त्याच्यात दिसतात. आणि तुमचा जेव्हा स्वर लावता तुम्ही तेव्हा तो किती ऑफ जातो आहे हे तिथे स्पष्ट दाखवलं जातं. अशी ॲप्स आहेत. आता आपल्याकडे फारसा उपयोग होत नाही त्यांचा, परंतु ज्यांना करायचं आहे त्यांना ते अवेलेबल आहेत ही ॲप्स. पण तेवढा श्रम कोण घेणार हो, त्या ॲपच्या समोर बसायचं आणि प्रॅक्टिस करायची. Here are 3 issues to interact with. First is science is art as well as music. If we look to science as music, there are 3 fundamentals: rhythm, pause, notations. Rhythm, notations we know, but what about the science of pause? This is not clear to me. कारण एका गाण्यामध्ये क्षणभर थांबा पॉज असेल तर गाण्याचं सौंदर्य वाढतं. म्हणजे सायन्स ऑफ पॉज ह्याच्यावर थोडं प्रकाश पडला तर बरं होईल. तर त्याला की सायन्स ऑफ पॉज म्हणता येणार नाही, म्हणजे माझ्या मते इट्स ॲक्च्युअली अन आर्ट ऑफ पॉज. हां, बरं का. हां, तर ते कुठला आलाप करताना आता हे 4 सुरामध्ये मी आलाप चालू आहे, तर सारे गम या स्वरामध्ये माझा आलाप चालू आहे, तेव्हा तो रे घेऊन पुढे गला अर्धवट जाऊन तिथे थांबायचं, मग परत म वरून खाली गवर यायचं. आता हे जे आहे हे त्याचं सौंदर्य वाढवण्याचे हे मार्ग आहेत.
पण त्याला असं काही शास्त्र वगैरे नाही आहे, सायन्स नाही आहे. Okay. सो इट्स अन आर्टिस्ट ओन Okay. कन्सेप्शन. Secondly, in electrical engineering, harmonics that it creates disturbances in electrical current. Okay, parallel analogy as such, how harmonics create disturbances in music? This is not clear to me. वेल दिस इज इट. म्युझिकमध्ये हे जे हार्मोनिक्स येतात त्यांचा अजिबात डिस्टर्बन्स होत नाही. म्हणजे एखाद्या रागात जरी हे सूर असले नसले तरी तंबोऱ्यामधून जे येतात त्यांनी त्या बेसिक स्वरांचा गोडवा वाजवायला मदत होते. आता त्याचं काय गोष्ट काय मला नीट कळत नाही आहे, पण ते गोष्ट खरी आहे. आता तुम्ही जेव्हा स्वतः गाता तेव्हा तुम्ही एखादा स्वर लावला किंवा तुम्ही सा लावला तुमच्या गळ्याने, तुमच्या गळ्यातून सुद्धा हे हार्मोनिक्स निघतात, तुम्हाला कळतसुद्धा नाही, आपल्या कानाला पण कळत नाही. आणि त्याचं दुसरं एक तत्त्व असं आहे की जितके जास्ती हार्मोनिक एखाद्याच्या गळ्यातून निघतात त्याचा गळा जास्ती गोड असतो. तुम्ही जर कोणी अनालाइज पुढे कधी केलं असतं लता मंगेशकरांचं, भीमसेन जोशींचं, समोर मायक्रोफोन घेऊन स्पेक्ट्रोग्राम काढले असते तर तुम्हाला दिसलं असतं की त्यांच्या स्वरामध्ये हे अनेक हार्मोनिक्स येतात की जे इतर कॉमन गाणाऱ्यांच्या गळ्यात येत नाहीत. ओके ओके. थर्ड इज तुम्ही म्हणाला की सायन्स ऑफ म्युझिकचं ओरिजिन जे आहे ते भरतमुनीचं तुम्ही उदाहरण दिलं. ओके, पण अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताचा उगम सामवेदामध्ये आहे असं म्हटलं जातं, हे बरोबर आहे काय? हो, बरोबर आहे. कारण अजूनसुद्धा आता जेव्हा आपले गुरुजी मंत्र म्हणतात, वैदिक मंत्र म्हणतात, ते बेसिकली 3 सुरातमध्ये सगळ्या म्हटले जातात. सा नि सा रे सा नि सा रे सा, हे 3 आहेत. नि सा रे सा रे नि सा नि रे सा सा रे सा नि सा रे सा. सगळे मंत्र तुम्हाला ह्याच स्वरामध्ये ऐकू येतात. ह्यापेक्षा दुसरे स्वर घेतले जात नाहीत. आणि ते पूर्वीच्या वैदिक काळापासून हे 3 स्वरामध्ये आपले मंत्र म्हटले गेलेले आहेत. नमस्कार सर, मी विवेक मोहिले. पंडितजी, थोडा वेगळा विषय आहे पण थोडक्यात किमान रेफरन्स जरी देता आला, म्युझिक आणि हेल्थ, एस्पेशली इमोशनल हेल्थ, यावरती काही चांगले म्हणजे रिसर्च किंवा रेफरन्सेस थोडे सांगू शकता का? मी खरं सांगायचं तर त्याचा अभ्यास केलेला नाही आहे, परंतु हे जनरली वेल नोन आहे की इमोशनल स्ट्रेस असला तर एक शांतपणे रात्री एखादं सुरेल गाणं किंवा इन्स्ट्रुमेंटल असं ऐकत झोपलं तर झोप लवकर येते किंवा चांगली लागते असं आपलं म्हणतात. परंतु त्याचं काही सायंटिफिक काही माहिती नाही मला. ते सायकायट्रिस्टनं विचारायला पाहिजे. नमस्कार, मी डॉक्टर मधुकर मेश्राम. पहिल्यांदा आपलं कौतुक करतो आणि आभार मानतो की तुम्ही फार चांगला विषय घेऊन काम केलेलं आहे. मी कुमार गंधर्वांच्या बंदिशींवरती गणिताच्या माध्यमातून कुमारजी बंदिशी कशा परंपरेत आहेत आणि कशा परंपरेत नाहीत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. माझा रिसर्च वर्क तो आहे. म्हणजे गांधार आणि निषाद, जर यमन राग घेतला तर गांधार आणि निषाद हे पहिल्या बंदिशीमध्ये मला जास्त प्रमाणात दिसतं, गांधार आणि दुसऱ्या बंदिशीमध्ये कमी दिसतो गणिताच्या माध्यमातून. परंतु दुसरी बंदिश घेतली तर त्यात निषाद जास्त आहे आणि गांधार कमी आहे. तिसऱ्या बंदिशीत ह्या दोन्ही गोष्टी नाही आहेत, कुठला तरी तिसरा स्वर जास्त प्रमाणात आहे. तर त्या संगीतामध्ये गणित आहे. तुम्ही आज संगीतामध्ये फिजिक्स आहे हे दाखवलं, तर त्यामुळे तुमचं एकदा परत अभिनंदन. दुसरं, मला पहिले श्रोते ज्यांनी पहिला प्रश्न जो केला होता गांधार आणि निषादाच्या संदर्भात आणि आम्हाला कसं कळेल, तर मी थोडंसं ते सांगू इच्छितो. एक म्हणतात की संगीत ते इतकं जबरदस्त आहे आणि मी जर गायक आहे तर माझ्या हृदयातलं त्या हृदयात, ह्या हृदयाचं त्या हृदयापर्यंत पोचायला पाहिजे. आणि ते तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुम्ही जे सांगितलेली श्रुती त्या गांधाराची आणि त्या निषादाची ही जर परफेक्ट असेल तरच ते त्या हृदयात पोचू शकतं. आणि याच्याकरता रियाज हा अत्यंत आवश्यक आहे. हे पहिल्या जे श्रोत्यांनी विचारलेला प्रश्नाचं ते. थँक्यू वन्स अगेन.
बरोबर आहे. किशोरीताई सुद्धा तेच म्हणायचं आहे की संगीत हे मेंदूपर्यंत नाही, हृदयापर्यंत पोचायला पाहिजे. आणि नुसते काही काही लोक कसरती करतात, उलटे पलटे, त्याच्यामध्ये हृदयात पोचणारं संगीत नसतं, ते मेंदूला पोचणारं असतं. सॉरी, आजचा विषय सायन्स अँड म्युझिक आहे, पण ही संधी मिळाली तर मला जरा विचारायचं आहे. माझ्या मनात भूपचं एक कल्पना आहे. आता जे ट्रेडिशनल ग्वालियर घरांची बंदिश आहे, जबी सभी निरापत निरासब आहे, आणि त्याच्या अगेन्स्ट किशोरीजीचं, विदुषी किशोरीजीचं तुम्ही उल्लेख केला आहे, त्यांचं जे भूप आहे त्याच्यावर तुम्ही काय म्हणजे प्रकाश टाकू शकणार का? होय, किशोरीताईंचा तर भूप हा सगळ्यात फेवरेट राग होता, सगळ्या रागांमध्ये मोस्ट फेवरेट. आणि त्याच्यामध्ये रे आणि ग ह्या स्वरांचा त्यांनी इतका खोल अभ्यास केला होता. त्या गंधाराच्या जे प्रोजेक्शन्स करायच्या, रे ग, रे प ग, ग प रे ग, हे जे कॉम्बिनेशन्स आहेत, आणि काय जादू होती मला आजही सांगता येत नाही. परंतु मी असं मानतो की त्यांनी जो हा अभ्यास केला होता श्रुतींचा, स्वयंभू गांधाराचा, आता गांधार हा भूपाचा आत्मा आहे, नुसताच स्वादिस्वर नाही पण आत्मा आहे. आणि तो स्वयंभू गांधार किशोरीताईंनी शोधून इतका अचूकपणे, त्याची वर्षानुवर्षे त्याची प्रॅक्टिस केली आहे ताईंनी. लागत नाही, अजून लागत नाही, कसा लागेल, ह्याच्यात कित्येक वर्ष गेली ताईंची. तुम्हाला हा ते पब्लिकला माहिती नसतं. आणि शेवटी ते इतकं परफेक्शन अचीव करतात की तो भूप तुम्ही ऐकला, त्यातला ऋषभ गांधार तुम्ही ऐकला, कसं वाटतं की ब्रह्मानंदी टाळी लागली असं फील येतं आपल्याला. ती त्या कलाकाराची साधना, तपस्या आणि किमया, दुसरं काय याचं उत्तर देणार. पण स्वयंभू गांधाराचा विचार आधी झाला पाहिजे, त्याची एक्झॅक्टली फ्रिक्वेन्सी कुठे येते, किती येते, आणि तो तिथेच हमखास दरवेळी लागला पाहिजे. बरं, ते मेजर करायला काही इन्स्ट्रुमेंट घेऊन बसल्या नव्हत्या कधी. हे आपण मगाशी जे सांगितलं उत्तर, ते त्यावेळी कुठे होते इलेक्ट्रॉनिक्स, हे ॲप्स, काही नव्हतं. पण स्वतःच्याच कानाला, स्वतःचा कान हेच त्यांचं इन्स्ट्रुमेंट होतं. मला पुष्कळ असे इन्स्टन्सेस आठवतात की त्यांचे मुंबईमध्ये जे प्रोग्राम्स व्हायचे, ते सगळे प्रोग्राम्स त्यांच्या इच्छेमुळे मी रेकॉर्ड केलेले आहेत, फुल कॉन्सर्ट्स. माझ्याकडे 300-400 तासांचं किशोरीताईंचं लाईव्ह कॉन्सर्टचं रेकॉर्डिंग आहे. असे प्रसंग यायचे की अरे अरुण, एक काम कर, मला ते गेल्या वर्षी त्या अमक्या ठिकाणी मी तो भूप गायले होते ना, त्याची टेप आणून दे जरा. ते मी व्यवस्थित कॅटलॉग करून ठेवलेले आहेत, ती काढून त्यांना आणून द्यायची. मग ते ऐकायच्या. स्वतःचं गाणं या दृष्टीने की तो माझा गांधार बरोबर लागत नव्हता का, लागला आहे की नाही. आणि पुष्कळ वेळा असं व्हायचं, नाही हा बरोबर नाही गायले मी, तो सुधारायला पाहिजे मला. इतकी अभ्यासक वृत्ती होती त्यांची. हे कोणाला पब्लिकमध्ये माहिती नसतं. फार मोठ्या गायिका होत्या एवढंच कळतं, पण ह्यामुळे त्या फार मोठ्या गायिका झाल्या हे डोळ्यांनी पाहिलं आहे त्यांना बरोबर माहिती आहे. एकदा मी आमच्या रमेशला घेऊन गेलो होतो त्यांच्या घरी, आठवत असेल तुला. ओके, आणखी मी संध्या चिरपुटकर. मी म्हणणं अगदी चुकीचं आहे, पण तुम्ही जे स्वरांची माहिती देत होता ते आम्हाला थोडेसे लावून दाखवले असते त्याच्याबरोबर तर खूप आवडलं असं. म्हणजे साधारण कल्पना आली असती, कुठला स्वर कसा लागला की काय होतं हे कळलं असं. काय आहे, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की पण एवढ्या 1.25 तासामध्ये ते सगळं अकॉमोडेट करणं कठीण गेलं असतं मला. आणि दुसरं असं की मी हा 2 लेक्चर्सचा हा प्रोग्राम देतो नॉर्मली, तर हे एकच आज दिलेलं आहे. दुसरा लेक्चर्स रागाज ऑफ हिंदुस्थानी म्युझिक म्हणून टायटलचा दुसरा आहे.
तर त्याच्यामध्ये आपण जे आत्ता विचारलं की गाऊन दाखवलं तर त्याच्यामध्ये मी स्वतःही गाऊन दाखवतो काही गोष्टी, आणखी त्याच्यामध्ये अनेक किशोरीताईंची एक्झाम्पल्स मी तिथे अनेक वाजवतो त्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये. तर ते केलेलं आहे मी, पण ह्याच्यामध्ये तसं मी आता स्वतः गाऊन काय दाखवणार ते आधी एक्सप्लेन करायचं होते गणिताचा आणि फिजिक्सचा संबंध कसा येतो. बरोबर आहे. त्यामुळे आणि किशोरीतांचं दुसरं एक वैशिष्ट्य श्रुतीवरून आपण बोलतो आहोत. मगाशी मी दाखवलं त्या एका शेवटच्या स्लाईडमध्ये की प्रत्येक सुराचा असा एक बँड आहे श्रुतींचा, असा बँड आहे लोअर आणि अपर असे. ते आहे ती लावतात लका ते एक स्लाईड शेवटची आहे बघा, शेवटची मला वाटतं का शेवटच्या आधीची, नाही ह्याच्या शेवटी अगदी. आणखी पुढे हां हे बघा. आता याच्यामध्ये तुम्ही बघाल आता तिथे कोमल ध आणि शुद्ध ध म्हणजे लोअर केस डी आणि अपर केस डी. लोअर केस डी इज कोमल ध, अपर केस डी इज शुद्ध ध. आता ह्याचा जो तो ग्रीन बँड आहे बा प्रत्येकाला एक ग्रीन बँड आहे. त्या ग्रीन बँडच्या डावीकडचा लोअर लिमिट, उजवीकडची अपर लिमिट, अशी प्रत्येक स्वराला ती ग्रीन बँड आहे बघ हॉरिझॉन्टल लाईनवर. तर आता तो जो शुद्ध ध आहे त्या शुद्ध धची लोअर श्रुती म्हणजे त्या बँडचं डावीकडचं टोक, आणि कोमल ध आहे त्या कोमल धची वरची श्रुती म्हणजे नंबर 16. आता नंबर 16 आणि नंबर 17 या कोमल ध आणि शुद्ध धच्या ह्याची ती वरची आणि त्याची ती खालची अशी श्रुती आहे. त्याच्यामध्ये जो पिवळा बँड आहे इट इज नो मॅन्स लँड. तर तिथे काय आहे, तिथे सूर नाही तसं नाही. आता तुम्ही मींड घेतली त्या ध वरून प वर जर आलात, नुसती मींड घेतली की तो सगळ्या सुरांमधून जाणारच, पण तिथे आपण थांबत नाही म्हणून आपल्याला ते कळत नाही. आता किशोरी त्यांचे तुम्हाला एक अतिशय एक्सेप्शनल उदाहरण सांगतो. बिभास अनेक वेळा ते सकाळी गायच्या. बिभास हा राग सकाळचा फेवरेट राग होता. जनता त्याला शुद्ध दैवताचा बिभास म्हणून ओळखते. बिभासमध्ये नॉर्मली कोमल दैवत गातात लोक, पण बिभासमध्ये सा रे ग प ध सा द प ग रे सा आणि शुद्ध सा रे ग प ध सा शुद्ध ध ग प ध सा कोमल ध. ते दोन दैवतांचे बिभास आहेत. किशोरीताई ज्या बिभास गायच्या त्या ना धड शुद्ध दैवत ना धड कोमल दैवत, असा दैवत हुकमी थ्रूआउट त्यांच्या बिभासमध्ये ऐकायला मिळेल तुम्हाला. आता याचा अर्थ असा की हे कोमल ध आणि शुद्ध ध याचे 15, 16, 17, 18 जे नंबर आहे, 16 आणि 17 याच्यामधली जी नो मॅन्स लँड आहे त्याच्यामध्ये त्या गायच्या तो दैवत. म्हणजे तो दैवत नायदर शुद्ध आहे नॉर कोमल आहे, त्याच्या कुठल्याच श्रुतीमध्ये तो बसत नाही, तो मध्येच आहे दोघांच्या. असा दैवत घेऊन कुणाला त्यांचं तुम्हाला यूट्यूबवर ऐकायला मिळेल. किशोरी आमोणकर बिभास टाईप करून ऐका एकदा. आता हे जे आहे आता ते त्यांनी का आता त्याला कोणी म्हणतात, कोणी म्हणतील म्हणजे, आणि पुष्कळ लोकांनी एकेकाळी टीका केलेली आहे. हे किशोरीताई म्हणतात तो दैवत बेसूर गातात. कन्व्हेन्शनल विजडमप्रमाणे बेसूर आहे खरं आहे, परंतु त्यांनी स्वतःचा ट्रेडमार्क केला त्याला, आणि त्याला असं काही त्यांनी ते गायच्या, असं काही गायच्या की लोक आहा हा करायचे. व्याकरणाच्या बाहेर जरी गेलं तरी शेवटी व्याकरणाच्या पुढे जाऊन सौंदर्य शोधतात हे कलाकार. तो खरा कलाकार. म्हणजे मला आय डोंट केअर लोकांना काय म्हणायचं ते म्हणू दे. जिथे मला सौंदर्य दिसलं ते सौंदर्य मी गाणार आणि लोकांना दाखवणार. अशी गंमत सांगतो. म्हणजे तो स्वर त्यांनी त्या जिथे शुद्धही नाही आणि कोमलही नाही अशा त्या, आणि कन्सिस्टंटली हो सबंध अर्धा पाऊण तासाच्या विभासमध्ये जेव्हा म्हणून तो दैवत लागेल तेव्हा तो तिथेच लागणार. आता ज्यांना कंटिन्युअसली शुद्ध ध आणि कोमल ध प्रॉपरली गायची सवय झालेली आहे अनेक रागांमधून, त्यांनी या रागामध्ये तो दैवत इथेच लावायचा प्रत्येक गायला. केवढी कमांड आहे बघा. म्हणूनच त्या एवढ्या मोठ्या झाल्या.
A very good evening to all. I would like to invite Professor Apte to speak a few words. आपण जेव्हा गाणं ऐकतो तेव्हा कलाकाराचं गळा नावाचं जे यंत्र असतं ते यंत्र त्याला वेगवेगळ्या रीतीनं वापरायचं असतं. त्यांची सर्वात मोठी कसरतीची बाब काय असते, एका स्वरावरून दुसऱ्या स्वरावर जायचं. आणि हे स्वर एका स्वरावरून दुसऱ्या स्वरावर जायचं याचा अर्थ त्याची पट करायची अगोदरची. आणि ही जशी एक पट करणं म्हटलं की आपल्याला वरती चढणं आठवतं, तशीच पट उतरताना पण असते. त्यामुळे आपण ज्याला शास्त्र म्हणतो ते शास्त्र हे दोन स्वरांमधून एका स्वरातून दुसऱ्या स्वरात कसं जायचं याचं शास्त्र आहे. आणि तितकंच दोन स्वरांमधलं स्थान शोधण्याचं पण शास्त्र आहे. हे जे श्रुतीचं जे सर्व प्रकरण आहे फार म्हटलं तर फार डोक्याला खुराक देणार आहे, म्हटलं तर कानाला फार आनंद देणार आहे. आमचे एक आचरेकर नावाचे, गंभीर आचरेकर नावाचे फार विद्वानग्रस्त होते. त्यांनी आत्तापर्यंत ज्या ज्या म्हणजे भरतमुनींनी सुरुवात केली त्याच्यानंतर भारतीय संगीत हे बदलत आलं आहे, कालाबरोबर बदलत आलं आहे. ते कसं बदलत आलं आहे माहिती नाही, कारण त्याच्याबद्दलचं काही आपल्याला ध्वनिमुद्रण उपलब्ध नसतं. पण त्यावेळेला लोक काय म्हणायचे आणि काय लिहिलं आहे, काय बोललं आहे याच्यावरून लक्षात येतं की याच्याबद्दलच्या वेगवेगळ्या धारणा होत्या, वेगवेगळे प्रवाह आले. त्या सगळ्याचा जर तुम्हाला आढावा बघायचा असेल तर तुम्हाला तो आचरेकरांच्या पुस्तकामध्ये सापडेल. दुसरं, बरेच जण विचारत होते की ऐकायचं कसं आणि कळणार कसं. तर त्याला फक्त एकच साधन आहे, ते म्हणजे वारंवार चांगलं गाणं ऐकलं. तुम्ही सांगितलं तसं, कारण ते कानावर पडल्याखेरीज असं स्थान असतं असं कळायला दुसरा काही मार्ग नाही. म्हणजे गणित कितीही करता येईल, मी खूप गणित करून दाखवीन, पण मला तो स्वर काढता येईल का हा खरा प्रश्न असतो. एक प्रश्न फार चांगला होता, तो म्हणजे मध्यम आणि म्हणजे षड्ज मध्यम आहे, षड्ज पंचम आहे. मी तुम्हाला नंतर देईन माझी प्रेझेंटेशन. हे जे दोन स्वरामधलं अंतर आणि दोन स्वरामधला अंतरामध्ये सापडणारा स्वर, हे जे काही गुढ आहे, या गुढाचं एक उत्तर, पार्शल उत्तर हे षड्ज मध्यम आणि षड्ज पंचमाच्या हिशोबामध्ये. आमच्या स्टॅटिस्टिक्समध्ये त्याला अरिथमॅटिक मीन आणि हार्मोनिक मीन म्हणतात. इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल जेव्हा जातो तेव्हा हार्मोनिक मीन येतो. त्यामुळे जर समजा मला खालचा षड्ज आणि वरचा षड्ज याचा मी जर साधा, ज्याला गणिती अंकगणिती सरासरी म्हणतात, दोन्हीची बेरीज करायची, दोनांना भागायचं की तुम्हाला तो मिळतो. समजा सहसा लोक जे नंबर घेतात ते म्हणून सांगतो 240 480 बरेच लोक बोलतात, म्हणजे मधला 360 झाला. पण आता 480चा व्यस्त घ्यायचा, 240चा व्यस्त घ्यायचा, त्या दोघांची बेरीज करायची, बेरजेचा व्यस्त घ्यायचा, त्याला दोनानं गुणायचं, असं केलं की मिळतो तो मध्यम असतो. याला हार्मोनिक मीन म्हणतात. आणि याला संगीतात महत्त्व आहे. त्यांनी मगाशी ज्या तंबोऱ्याचा उल्लेख केला तसाच मध्यमाचे तंबोरे नावाचा एक प्रकार असतो. गाणारे लोक काही विशिष्ट राग गाताना, कदाचित काय वेळेला तर काही त्या रागातल्या काही विशिष्ट चिजा गाताना मध्यमाचे तंबोरे करूनच गातात. उदाहरणार्थ तुम्ही करीम खान साहेबांचं जमुना के तीर ऐका, तर ही जी इंटरपोलेशनची पद्धत आहे, ही इंटरपोलेशनची दोन पद्धती येत्या, हार्मोनिक मीन आणि अरिथमॅटिक मीन. आणि त्या पद्धती वापरून जर आपण मधल्या श्रुती काढल्या तर बहुतेक सर्व श्रुतींची जी ॲप्रॉक्सिमेट इंटरवल्स आहेत ती आपोआप मिळतात. हे माझ्याकडं मी जेव्हा याच्यावरती लेक्चर दिलं त्याची स्लाईड मी तुमच्याबरोबर शेअर करेन. दुसरा जो एक प्रश्न होता की एका रागामध्ये हे स्वर जास्त वापरले, त्यात दुसरे काय याच्यात नाही वापरले. हे मोठ्या रागांमध्ये कायमच होतं, कारण मोठ्या रागांमध्ये त्याची एक तथाकथित आपल्या क्लासिकल म्हणजे क्लासातलं क्लासिकल जे असतं त्याला पकड म्हणून शिकवतात. पण एक मोठ्या रागांमध्ये त्या रागाचं स्वरूप कायम ठेवणाऱ्या अशा अनेक धुना असतात. आणि त्याच्यामधली जी धून त्या विशिष्ट बंदिशीला जास्त पूरक असते, पोषक असते, ती गायली जाते, कारण त्या बंदिशीला ती पोषक असते. सगळ्याच गायला पाहिजे तशी काही सक्ती नाही. काही काही बंदिशी इतक्या श्रीमंत आहेत. उदाहरणार्थ बागेश्रीतली गुंद लावरी मालनी यासारखी बंदिश घ्या, की बागेश्रीमध्ये जो कानडा अंग ठेवायचे ते कानडा अंग ठेवण्यासारखी बंदिश सगळ्या बागेश्रीच्या अंगात चिजांमध्ये मिळत नाही, पण ती गाताना मिळते. कुठली गाताना मिळतं तर ती गाताना मिळते. त्यामुळे गुंदलावरी मालनिया म्हणणारा गायक रमून जे त्याचे इतके स्वरूप दाखवू शकतो ते उरलेल्या बंदिशीत असतंच असं नाही.
काही बंदिशींची ठेवणच तशी आहे. तर उदाहरणार्थ भीमपलासमध्ये भीम आहे आणि भीममध्ये वरचा चढा निषाद आहे, कारण तो त्या भीममध्ये आहे. तशा प्रकारची ठेवण असलेला भीमपलास जर गायला तर तो वरच्या अंगानंच गायला लागतो, खाली गायची गरज पडत नाही. अशाही बंदिशी आहेत. त्यामुळे हे भारतीय संगीतामधली जी श्रुतीच्या आधारानं, म्हणजे 2 स्वरांमधली अंतरं शोधून मधला स्वर लावणं, त्यांनी जसं बिबासचा दैवताचं सांगितलं, अशा कितीतरी गोष्टी आहेत. कुमार गंधर्व तर असं बऱ्याचदा म्हणले की मी लोकसंगीत ऐकतो त्यावेळेला कळतं की अरे आपण तर हे स्वर गात नाही, कारण हे स्वर गायचे तर त्याला दुसरा कुठला तरी जोड स्वर पाहिजे, त्याच्याशिवाय मी या स्वरातून त्या स्वराला जाता येत नाही. म्हणून त्या अर्थानं स्केल्स, त्यांची आही मोहिनी नावाचा जो राग आहे तो तर तो माणूस जो पुंगी वाजवतो त्या पुंगीतनं ऐकलेले स्वर आहेत. लिहिताना लिहिले 2 गंधर आहेत, 2 निषाद आहेत, 2 दैवत आहेत, पण त्याचा चढेपणा जो आहे तो फक्त तिथं लिहिला आहे. कारण हेच जर तुम्हाला गायचं असेल तर हे चढे ठेवून गायचे. गायकांची भाषा वेगळी आहे, ते फ्रिक्वेन्सीमध्ये बोलत नाहीत. ते म्हणतात हा उतरा लागतो. भीमपलासचा कोमल गंधार, बागेश्रीचा कोमल गंधार हे एक नाहीत, आपल्या नोटेशन पुरते एक आहेत. तो दैवतावरून खाली येणार आहे का निषादावरून खाली येणार आहे यानुसार त्या गंधाराची जाती बदलते, त्याचा दर्जा बदलतो. ही दर्जा ही संगीतकारांची भाषा आहे, कारण त्यांना तो दर्जा ऐकता येतो आणि तो मांडायचा असतो आणि त्याच्यावरती त्यांची हुकमत असते. आणि दुसरं संगीतातलं जो अजून एका प्रश्नामध्ये होतं की डिस्क्रीट करता येणं हे फार कठीण कौतुक आहे. पाहिजे तिथे पाहिजे तसं सौंदर्य न बिघडता स्वरावर थांबणं आणि ते प्रवाही असून देखील तुटल्यासारखं न वाटणं, म्हणजे तो थोडक्यात अशी जी वेळ आहे त्यातल्या या पॉईंटला मी थांबून दाखवतो काही काळ आणि परत पुढे जातो. हे करण्याचं जे कसब आहे, हे कसब या आपण जे भारतीय संगीत म्हणून ऐकतो, म्हणजे उत्तर हिंदुस्थानी संगीत म्हणून आता आपण, कारण दक्षिण हिंदुस्थानी संगीतामध्ये या प्रकारचे वेगळ्या प्रकारचे अंदाज आहेत, ते या प्रकारचे अंदाज नाहीत. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे. अजून एक फार चमत्कारिक गोष्ट आहे, तुम्ही लता मंगेशकरांचा उल्लेख केला, त्यांना सांगितलं की त्यांना लगेच करायचं, पण जे ऑर्केस्ट्रेशन करणारे जे लोक होते, त्यांना जे लिहून देणारे लोक होते, हे सगळे गोव्यामधले वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिकचं नोटेशन लिहिणारे लोक होते आणि ते हाताने लिहायचे तेव्हा, म्हणजे फारच 100 व्हायलिनवाल्यांना 100 कॉपी काढायचे. पण त्यांना चाल ऐकवलेली असल्यामुळे समोर काही जरी असलं तरी ते उत्तर हिंदुस्थानी संगीताच्या दर्जाचंच लावायचे. ही जी किमया आहे, कारण त्यांच्या कानावर पडलेलं जे संगीत आहे ते लिहिलं आहे तसं म्हणून ते तसं वाजवत नाहीत. म्हणजे श्रीरामचंद्रचं जर समजा गाणं आहे किंवा वसंत देसाईचं जर गाणं आहे तर त्या गाण्यामध्ये असलेले जे स्वराचे दर्जे आहेत ते स्वराचे दर्जे म्हणजे त्या रागाला लागणारे स्वराचे दर्जेच ते वाजवतात त्या ऑर्केस्ट्रेशनमध्ये. हे कान तयार होण्याचं सर्वात फार महत्त्वाचं आणि मोठं लक्षण आहे आणि ते त्या संगीतकारांचं होतं म्हणून त्यांनी आपल्याला या प्रकारचं ऑर्केस्ट्रेशन ते देऊ शकले. तात्पर्य काय तर फार मोठा विषय आहे. सामवेदाचा तुम्ही उल्लेख केला, आम्ही भांडारकर इन्स्टिट्यूटशी मी संबंधित आहे. सामवेदाच्या दुर्दैवानं 12 शाखा होत्या, त्यातली एकच शाखा कशीबशी शिल्लक आहे. जी शिल्लक आहे त्याचं आम्ही जवळपास 12 तासाचं रेकॉर्डिंग केलं आहे आणि तो सामवेद म्हणण्याची जी ऋचा ज्या म्हणण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये जास्त स्वर लागत नाहीत, पण फरक कळतो ते कुठल्या छंदातली ऋचा आहे याच्यानुसार त्याचं चलन बदलतं आणि तेवढाच फरक कळतो. 3-4 स्वरावलीकडे गाणं लागत नाही. काही काळानंतर म्हणजे साधारणतः 1.5-2 महिन्यानंतर तुम्हाला भांडारकर इन्स्टिट्यूटची जी भारतविद्या.com नावाची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावरती तुम्हाला हे ज्याला राणायणी शाखेतला सामवेद म्हणतात त्याचं रेकॉर्डिंग तुम्हाला ऐकायला मिळेल. पण हा विषय फार आनंददायी आहे जितका तो गणिताच्या दृष्टीनं किचकट वाटतो. पण हे मार्ग त्याचे 22च श्रुती का, मग त्याच्यामध्ये 13च का, 9च का, 7 का, हे आकडे कुठनं येतात याचं फार सुंदर उत्तर एक मोडक नावाचे आमच्या वाडिया कॉलेजमध्ये फिजिक्सचे प्रोफेसर होते, त्यांचा एक 62 सालच्या इंडियन सायन्स काँग्रेसमधला पेपर आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे 2:1, 4:3 हे जे रेशो आहेत याचा वरच्याचा जर लॉग घेतला आणि त्या खालच्या श्रुतीच्या नंबरनं भागला की ते सगळे इक्वल येतात. म्हणजे हा जो कटकटीचा वादाचा मुद्दा आहे जो आचरेकरांच्या पुस्तकात आहे तो म्हणजे सारख्याच अंतरानं श्रुती असतात का, तर सारख्याच अंतरानं असावं लागत नाही. त्याचं कारण वरचा नंबर लॉग आहे आणि खालचा नंबर वेगळा आहे म्हणून त्याच्या रेशोज तशा येतात. तर हे गणित म्हणूनही फार रंजक आहे आणि जर तुम्हाला ते ऐकता आलं तर ते त्याहून रंजक आहे. आणि या सगळ्याची तुमच्याशी इतकी चांगली तोंडओळख यांनी करून दिली याच्याबद्दल तुमचे आभार मानावेत इतके थोडे. तुम्ही जे देता ते दुसरं लेक्चर पण PIC ठेवेल असं मी PICच्या वतीनं इथं जाहीर करतो. धन्यवाद.
I would like to invite Dr. Mashelkar to kindly felicitate our esteemed guest and address the gathering. नेहमी अभय वैद्य आभार प्रदर्शन करतात. आज त्यांची परवानगी घेऊन मी करतो आहे. आणि त्याचं कारण म्हणजे पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश स्पीकर ऑफ द डे असा आमचा संबंध नाही आहे. आम्ही दोघे फार जवळचे मित्र आहोत लहानपणापासून. तर एक मित्र दुसऱ्या मित्राचे आभार मानतो. खरं म्हणजे मित्राने मित्राचे आभार मानायचे नसतात, पण मी मानतो. 1960 मला आठवतं SSC आम्ही दोघेही बोर्डात आलो होतो. बोर्डात येणं आता म्हणजे लोकांना माहिती नाही बोर्डात येणं काय ते, पण 1,35,000 विद्यार्थी होते. सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एक्झाम SSC महाराष्ट्र बोर्ड होता. आणि त्यामध्ये अरुण 9वा आला होता आणि मी 11वा आलो होतो. अरुण निळकंठ द्रविड आणि अरुण बाबूराव ठोके, तुम्ही दोघेही 9 आणि 10 आणि मी 11वा होतो. अरुणला 81.43% आणि मला 81.50%. त्यावेळी 100% मिळत नसत, कळलं ना. त्याच्यानंतर आम्ही दोघे एका कॉलेजमध्ये होतो, जय हिंद कॉलेजमध्ये, मुंबई युनिव्हर्सिटी. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आणि त्यावेळी इंटर सायन्सला 12,000 विद्यार्थ्यांमध्ये अरुण पहिला आला आणि मी दुसरा आलो. आणि आमच्यात 0.7%चा फरक होता. सांगायचा मुद्दा असा की अरुण नेहमी माझ्या पुढे होता आणि आजही आहे, हे तुम्हाला दिसलं असेल. अरुणचं करिअर फार मोठं आहे, आपल्याला कल्पना नसेल, कारण आज तुम्ही त्याला वेगळ्या स्वरूपात पाहिलं. पण मला आठवतं IIT बॉम्बे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, मोस्ट प्रेस्टिजियस, पहिला. ही वॉज ऑलवेज फर्स्ट क्लास फर्स्ट, नॉट सेकंड, कधीच नव्हता. आणि त्याच्यानंतर MIT मध्ये त्यांनी PhD केली. इफ आय रिमेंबर करेक्टली इट वॉज विथ मेरिल, प्रोफेसर मेरिल. सेकंडरी फ्लोज अँड ही ट्रान्सफर हा तुझा सब्जेक्ट होता, मला अजून ते आठवतं. आणि त्याच्यानंतर अनेक उंची त्याने गाठली पुढच्या ह्याच्यामध्ये. हम्फ्रीज अँड ग्लासगोचं मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि जेकब इंजिनिअरिंगची लीडरशिप वगैरे अनेक हे केलेलं आहे. पण मी असं पाहिलेलं नाही आहे की 2 क्षेत्रामध्ये, एका बाजूला सायन्स इंजिनिअरिंग आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जसं ऐकलं म्युझिक, त्याच्यामध्ये एवढी उंची गाठणारी मला वाटत नाहीत माझ्या ओळखीचे तरी काही हे आहेत. आणि अरुणने ती गाठलेली आहे, मला फार अभिमान वाटतो. दुसरी गोष्ट सांगायची म्हणजे हे लेक्चर कसं झालं त्याची थोडी माहिती सांगतो. तर काय झालं की जितेंद्र अभिषेकींचा 18वा संगीत महोत्सव होता आणि शौनकने मला त्याचं हे करायला बोलवलं, इनॉग्रेशन करायला बोलवलं. आणि कालच आम्ही फोनवर बोलत होतो, मला अरुण नेहमी तुला म्युझिकमधलं काही कळत नाही, तू औरंगजेब आहेस असं मला नेहमी म्हणायचं. काल जरा तू मला वरची लेवल म्हणाला, नाही तू थोडा सुधारलाच म्हणाला. आणि अशा औरंगजेबाला त्याने तिथे तसं उद्घाटन करायला बोलवलं. म्हणून मी अरुणला फोन केला. अरे म्हटलं मी सायंटिस्ट आहे, तिथे हे सगळे असतील तर काहीतरी मला सांग, कारण तो माझ्या गुरुसारखा आहे नेहमी. जसं आज मला इथे बसल्यावर त्याचा क्लास असल्यासारखं वाटलं बरं का, कारण आम्हाला काही कळलं नाही की त्याच्याकडे जायचं आणि मग ते समजायचं. आणि अरुण काही गोष्टी बदलल्या आहेत, पण काही गोष्टी बदलल्या नाहीत. उदाहरणार्थ तुला एक हे झालं की असो म्हणून मग तू पुढे जायचं, तू अजून असो म्हणतोस असो. तर मला आठवतं त्याला मी फोन केला आणि त्यावेळी त्याने एका मिनटात मला त्याची ती 2 लेक्चर्स पाठवली. कुणाला तरी दुसऱ्या लेक्चरबद्दल तुम्ही त्यांना आता इन्व्हिटेशन दिलं, पण कुणाच्या तरी प्रश्नामध्ये हां तो आपण विचारलं होतं बघा, ते माझ्याकडे आहे बरं का. हां
त्याला किती चार्ज लागेल मी सांगतो तुम्हाला. ती दोन्ही लेक्चर्स मला यांनी पाठवली आणि म्हटलं अरुण तू काही करून आम्हाला ही लेक्चर द्यायला पाहिजेत. जूनमध्ये आम्ही केली नाही कारण त्यावेळी हीट वेव्ह होती. आता जुलैमध्ये थोडं थंड झालं म्हणून आम्ही केली. तर अरुण तुझे आभार कसे मला कळत नाही. मला वाटतं आपण थोडे टाळ्यांमध्ये कमी पडलेलो आहोत. On behalf of Pune International Center, I would like to extend my sincere thanks to all of you for gracing us with your presence and making this occasion truly memorable. I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Dravid and Professor Apte for accepting our invitation and conducting such an interesting session on science and music. Thank you, Dr. Dravid, for an enlightening presentation where you detailed about how music is created on the basis of science. I would also like to thank all the distinguished guests and attendees for taking out their time on Saturday evening. And I know there is traffic out there, so it's going to be long way home. So, and also please follow PIC's website, social media handles for our latest updates. Thank you.